हा ईशा चालू करा. Yes, sir. ईशा चालू करा. Yes, sir. Good afternoon to one and all present here. Myself, Isha. Firstly, I thank you all for being with us today, and it's my proud privilege to welcome you all to the celebration of this special day. First, July has been celebrated. Today we are on another accountants who are strengthening India's economy. It reminds me of Dr. APJ Abdul Kalam's golden rules, that is, chartered accountants are partners in nation building. Let's begin with today's event. I kindly request everyone to maintain silence and listen. सुप्तेषु जागृति य एष सुप्तेषु तस्मिन् लोकः सर्वे तदूनात्यति एतद्वैता 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 एतद्वैता. हाँ सर, येतोय आवाज? हॅलो हॅलो हॅलो. हा येतो. मॅडम येतोय आवाज. हाँ. A warm and pleasant good morning to one and all present here. Honorable Chief Guest of the day, CACS Abhishek Joshi, brilliant professional academies directors, CACS Abhijit Sir, and CSCMA Pankaj Sir, my colleagues, and my most beloved students. CA is not only a professional qualification, but it represents willpower, dedication, intelligence, and commitment. The only place from where someone gets CA degree is ICAI, that is Institute of Chartered Accountants of India. The organization has played a vital role to change the economic structure of our country. So today, we as a CA Coaching Institute are celebrating CA Day.
On the auspicious occasion, we are extremely happy to have with us an eminent person, CACS Abhishek Joshi from UAE as our chief guest. He is alumni of our academy. On behalf of our academy, I extend a hearty welcome to you on this program. Welcome, sir. Thank you. The one who acts as a pillar of support and strength with a clear vision and passion, entwined with novelty in all the activities of the academy, is our director, Abhishek Sir. Let me welcome you, sir, on this occasion. Another director, Pankaj Sir, is the best supporter of all the challenging ventures or tasks taken by our academy. Cordial welcome you, sir, on this program. It's my pleasure to bid a genial welcome to all the teachers and supporting staff adding zest to this program with their esteemed presence. The future of our country, the expectation of our academy, that are our students. A hearty welcome you, all my dear students, on this program. I would like to end my few words and welcome you all once again. Thank you. Over to Isha. Yes. Thank you, friend of ICA, and know some eminent CAs of India. व्हिडिओ प्ले होत नसेल तर आपण पुढच्या पॉइंट कडे जाऊया. मला पण असंच वाटतंय सर. ईशा किंवा माऊली मॅडम नेक्स्ट पॉइंट घ्या वाटल्यास. I now request Pankaj Sir to give a brief introduction of Brilliant Professional Academy and its progress over the time. Okay, thank you so much, Isha. So first of all, very good afternoon, all the participants. Am I audible properly? Yes. Am I audible? Yes, sir. You are audible. Yes. Okay, so thank you so much, Isha. Respective dignitaries on the virtual platform, honorable chief guest for the today's occasion, CACS Abhishek Joshi sir, our motivator, guider, inspiration for the year, CACS Abhijit sir,
my esteemed colleagues at the Brilliant Professional Academy, and all my dear students. First of all, I would like to extend my heartfelt wishes to all the chartered accountants and CA aspirants on the occasion of CA Day. Chartered accountants are the partners in nation building. So they are the backbone of the economy. CA course, as we are all aware about it, that it is conducted by the Institute of Chartered Accountants of India. And the institute was established on this day 73 years ago. So ICAI is the constitutional authority which is established by the Parliament to undertake and regulate chartered accountancy course in India. I guess in my lecture also we have discussed the constitutional authority of the CA course or the constitutional validity of CA course. ये हमने हमारे क्लास में भी डिस्कस किया है. CA foundation students must be knowing about it. Okay, so CA is probably the best degree in the commerce field and it has got a lot of global exposure. हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने भी कहा है कि CA आर्थिक जगत के ऋषि मुनि है और CA का जो कंट्रीब्यूशन है, CA का जो योगदान है, उनका देश बहुत सम्मान करता है. And I am quite glad that Brilliant Professional Academy is also imparting coaching in the field of chartered accountancy since last 17 years. So far, BPA has produced 300 plus chartered accountants over the period of time, and BPA has also produced the toppers since 7 years for the 12th examination. Founded on 666, that is 6th of June 2006, BPA is striving hard for the professional excellence since last 2 decades. In the CA exams, BPA has registered a stellar performance, and every time they have given 60% plus results for every batch since last almost 2 decades. Presently, BPA alumni are working all over India and also abroad, and they are creating a great value in their professional career for their clients as well as for their organizations. Apart from curriculum, BPA also engages in various social activities like blood donation, tree plantation. Abhishek Sir, मी सांगू इच्छितो आपल्याला की आजच 1 जुलैच्या निमित्तानं आपल्या क्लासचे स्टुडंट्स आणि फॅकल्टीज हे ब्लड डोनेशन करून आलेले आहेत. तर अशा अनेक सोशल आणि चांगल्या ऍक्टिव्हिटीज या आपण कंडक्ट करतो हे सांगताना मला अतिशय आनंद होत आहे. Under the able guidance and exemplary leadership of CACS Abhishek Sir, BPA is striving to achieve more and more milestones every year. On this occasion, I just wish team BPA and all the students very bright future ahead. And together, surely, we will empower the youth for the developed India. जी आपली ब्रिलियंट अकॅडमीची पंचलाईन आहे, empowering youth for the developed India. तर we will truly strive hard under the able guidance of CACS Abhishek Sir for empowering youth for the developed India. आणि मला आज अतिशय आनंद होतोय की बीपीए ची ही जी वाटचाल आहे ही आपल्या समोर 1 जुलै या सीए डे च्या निमित्तानं मला मांडता आली. आणि आम्ही ज्या वेळेला सीएस वगैरे आम्ही करत होतो 2008 मधली गोष्ट आहे, जुना रेफरन्स आहे. त्यावेळेला सीएस अभिषेक जोशी सर हे ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये सीएस झालेले होते आणि त्यांना त्यांच्याबद्दल आमच्या अकॅडमी मध्ये सांगितलं जायचं की अभिषेक जोशी सर हे फर्स्ट अटेम्प्टला सीएस झालेले आहेत आणि सीए पण त्यांनी फर्स्ट अटेम्प्टला पूर्ण केलेलं आहे. तर आमच्या या जर्नीमध्ये आम्ही ज्यांच्याकडे बघत होतो असं एक व्यक्तिमत्व आज आपल्याला चीफ गेस्ट म्हणून लाभलेलं आहे, याचाही मला खूप आनंद आहे.
तर अभिषेक सर, मी तुमचंही मनापासून स्वागत करतो आणि माझं हे 5 मिनिटाचं जे अकॅडमीच्या बद्दलचं प्रास्ताविक आहे ते संपवतो. थँक्यू सो मच. ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. Now I request Sania to give introduction of today's guest of honor. Good morning, everyone. Here comes the climax of the event. I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce the guest of honor of the day. He is none other than CA Abhishek Joshi, sir. He is an accounting manager of Crescent Group, which is one of the most progressive holding groups in the Middle East and African region, headquartered in the United Arab Emirates, with presence in over 22 countries across the globe. He had been employed by Crescent Group since 2014, primarily to manage certain projects associated with their petroleum operations, and is now a part of Crescent's core team managing the operations of the 5 companies consortium, namely Pearl Petroleum Company Limited, engaged in producing and developing natural gas assets in Kurdistan region of Iraq. CA Abhishek Joshi sir has completed his BCom from Shivaji University in 2008, became company secretary in 2008, became chartered accountant in 2010, earned a degree of diploma in information system audit of 2013. Along with this, he has completed his CPA course in 2014 and is also ERP chartered holder, that is certified energy risk professional, in 2019. In recent times, he has been dignified as certified financial risk manager. Prior to Crescent Group, CA Abhishek Joshi was a full-time practitioner as an internal and external auditor and consultant in his incorporated firm, Abhishek Joshi and Associates, since Jan 2011 to January 2014. Later on, he joined as an auditor at Crowe, which is one of the largest public accounting, consulting, and technology firms in US and has its branch in Emirates of Dubai. His core competence are financial and energy risk management, joint operations management, risk modeling, business valuation and treasury management, auditing and assurance, budget formulations and cost control, and hands-on experience on FICO, PS, BPS modules of SAP. We are indeed to have such a successful personality as our chief guest, sir. Your presence is a source of great motivation to all of us. We are eagerly waiting for your valuable guidance. Now I request CACS Abhishek Joshi, sir, to say a few words for his journey. Thanks a lot. Thanks a lot. And thank you very much for the kind introduction. I hope my voice is clear to all. Can someone just confirm if my voice and my video is clear and legible? Yes, it is. Yeah, great. Okay. Thank you. So again, thanks a lot for inviting me. And I would like to wish everyone a very happy CA Day. As you know, being a chartered accountant is one of the greatest achievements one can have in their journey. And I'm indeed very humbled and happy to see all of you. What I'll do is I'll try to keep the discussion in Marathi and English, if that's okay. So basically, मला खूप आनंद होतोय की I'm able to be present in front of you. Although I would have loved to be present in person, but the technology is such that now it doesn't matter whether you are thousands of miles apart or you're right in front of the people. So as long as you have a screen, and anything is possible. So thanks a lot for that. And especially मला खूप आनंद होतो जेव्हा मी माझ्या यंग फ्रेंड्स बरोबर जेव्हा केव्हा मला चान्स मिळतो इंटरॅक्ट करण्याचा, तेव्हा मला खूप छान वाटतं. कारण जी एनर्जी यंग फ्रेंड्स मध्ये असती ती मॅच्युअर्ड पीपल हु आर एजेड, ती एनर्जी दिसत नाही. ती जी वाईब मिळते आपल्याला यंग लोकांबरोबर इंटरॅक्ट करताना, ती एक इतकी इम्पॉर्टंट गोष्ट असते की ज्याच्यामुळे थिंग्स कॅन हॅपन. बेसिकली ती जी एक एनर्जी आहे दॅट गेट्स ट्रान्सलेटेड इन hope of doing something good, something better for yourself as well as for the society, for your country, for the world as such. So me jehwa keva bagto, a lot of places I interact with young friends like yourself. So I feel really proud that I get to interact with people like this, because ती जी raw energy asti, it is unparalleled.
unmatched with anyone else. And the potential that the young people have cannot be matched with anything. So basically, आपल्याला वाटतं की आपल्याकडे किती potential आहे काय, no one has any idea. इतकं potential प्रत्येक माणसामध्ये आहे. आणि ते जर आपल्याला एक्सप्लोर करता आलं, एक्सप्लॉइट करता आलं, तर जस्ट इमॅजिन की आपण कुठून कुठे पोहोचू शकतो. तर त्यामुळे मला whenever I get a chance to interact with young people, young friends, I never miss that opportunity. So that is why I'm really very happy. And what I'll do is, the way I would like to structure my speech is, I'll take you through my journey. काय चुका मी केल्यात in my life, काय चांगल्या गोष्टी माझ्या आयुष्यात घडल्यात, आणि कशा the way things have spaced up and mashed up and how it got molded into leading to where I am today, and what should be anyone's career progression path in terms of your own development, in terms of career as well as in life. And then I'll talk a bit about the opportunities that are available globally since you're in the finance field. And then probably we'll take a few question and answers. I hope everyone is okay with that approach. And one thing I would like to mention over here, atta je koni aiktayet, the people who are present in this session, you are at such a critical stage of your life, at such a crucial point. It's like I would say a cross path, wherein when you're studying in school, first to 10th, you will be studying first, nantar second yanar, the curriculum is fixed, everything is done. You know what you will be facing for the next 5-7 years. But after 10th, 12th, ते जे आपलं रेल्वेचा ट्रॅक असतो ना, फर्स्ट टू 10th सरळ ट्रॅक चालू असतो असा, आणि नंतर 10th 12th नंतर when you reach a junction, it's all crisscross like this. So you don't know where to go. One turn will completely derail or take you in completely different direction. So if the direction that you are choosing is correct and you do it with conviction, then nothing is impossible and no one can stop. And always you can take turns. The beauty about it is ki it is not straight. तुम्ही एक direction घेतला, okay, things didn't work out, you can again take a turn and come back to where you wanted to go. So that is why I want to make this point, this stage of life, don't take it so lightly. You at this stage are wanting to take a decision which will guide your rest of your life. तर आत्ता ही अशी वेळ आहे की जो काही तुम्ही डिसिजन घ्याल तो तुमच्या रेस्ट ऑफ द लाईफ साठी तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे. त्यामुळे always be very mindful about what you're doing. Don't take things lightly. Obviously, जे तुम्ही आत्ता प्लॅन करता, you take your best foot forward and move ahead. Later on, you don't know how things will pan out, but obviously you should need to be prepared for any of that. So, okay, so I think let's get started. I'll just give you a brief about my journey, how I perceived things and how things panned out for me, how things rolled out for me. So basically, I've been born and brought up in Kolhapur. My schooling I did it in St. Xavier's High School. So 10th paranta मी St. Xavier's मध्ये होतो. I've always been a good student, so to say, always been one of the toppers, and also at the same time doing other activities, but never really took studies lightly. That is how I have been brought up by my parents, along with doing other things. You need to pay attention to your studies as well, and this is what I do with my kids as well, not to take things too lightly. At the same time, you need to enjoy life. तर 10th पर्यंत इट वॉज ऑल हंकी डोरी, चालू होतं व्यवस्थित, स्कूल चालू होता. 10th नंतर काय करायचं, बऱ्याचदा तो प्रॉब्लेम येतो की when I am 35-36 years old, I can say I should have known ki what I should have done. But when you are 15-year-old, 16-year-old boy or a girl, you really don't know what is happening. And just imagine 20 years back, आपल्याकडे इंटरनेटचा इतकी अवेलेबिलिटी नव्हती, युट्यूब नव्हतं, इतका एक्सपोजर नव्हता. कोल्हापूर सारख्या गावामध्ये काय आपल्याला करता येईल, तर युज्युअल ऑप्शन सायन्स घ्या, कॉमर्स घ्या, आणि आयदर डू इंजिनिअरिंग, मेडिकल ऑर सीए. दीज आर द ओनली 3 ऑप्शन्स. तर 10th नंतर मलाही इतकी आयडिया नव्हती की आपण काय करावं.
माझे वडील, he is a practicing tax consultant. Unfortunately, he tried a lot to complete his CA, but he couldn't pass his final exam. So he always had that apprehension in mind की बाबा कॉमर्सला गेला तर CA केलं पाहिजे, आणि CA is not a cakewalk. It's not at all easy. With my experience, I do not know whether, irrespective of whether you are a bright child or not, whether you will pass out, no one knows. So त्यावेळी डिसिजन झाला की बाबा काय करायचं. मला आय हॅड अराउंड, आय थिंक आय सेक्युर्ड 88 इन 10th स्टँडर्ड. तर मार्क्स वाईज आय वॉज गुड, पण काय करायचं ह्याची आयडिया नव्हती. तर मी का सांगतोय की त्या एज मध्ये असंच असतं की इतके ऑप्शन्स, एक तर खूप ऑप्शन्स माहिती नसतात, आणि ऑप्शन्स अवेलेबल असले तरी नक्की काय आपण केलं पाहिजे आपल्याला कळत नाही. तर त्यावेळी फायनली कॉमर्सला जायचं नाही असा मी डिसिजन घेतला. तर काय करायचं, सायन्सला जायचं. मग सायन्सला 11वी-12वी करा, एंट्रन्स एक्झाम, तिथून पुढे इंजिनिअरिंग करा किंवा मेडिकल करा. माझा इंटरेस्ट जास्त इंजिनिअरिंग साईडला होता, तर तो करायचा मी विचार केला. तर आणखीन बाकी लोकांनी सांगितले की अरे 11वी-12वी करण्यापेक्षा वाय डोंट यू गो फॉर डिप्लोमा इन इंजिनिअरिंग अँड डायरेक्टली यू विल गेट अन ऍडमिशन for engineering in the engineering college. You can complete engineering without going through the grind of 11th and 12th and all of those things. So I said, okay, fine. So ultimately I registered myself and got an admission in diploma engineering. 10वी नंतर मी directly diploma in engineering च्या कोर्सला enroll झालो. I don't know if even, I don't think Abhishek sir even knows this. So I'm sharing this for the first time probably. तर फायनली असं करून मी इंजिनिअरिंगला गेलो. 1-2 महिने गेले तिकडे. आय डिडंट लाईक द वाईब ऑफ द डिप्लोमा इन इंजिनिअरिंग कॉलेज. एक तर ते द वे थिंग्स आर टॉट, द काइंड ऑफ स्टुडंट्स यू एन्काउंटर वेन यू गो फॉर अ डिप्लोमा. तिथं सगळे डिप्लोमा म्हणजे तिथे एक मेकॅनिकचा कुठला तरी कोर्स करायचा आणि काहीतरी जॉब करायचा, हे ऍटिट्यूडनं आलेली मुलं आणि टीचर्स आणि सगळेच तसे. म्हणजे 1-2 महिन्यात मी म्हटलं मला काहीच करायचं नाही, मी इंजिनिअरिंगच करायचं नाही मला, हे डिप्लोमा तर नाही, शक्यच नाही, मी डिप्लोमा नाही करू शकत. तर तोपर्यंत वेळ गेली होती. आता काय करायचं, आता तर सायन्सची ऍडमिशन पण मिळायची अवघड आहे. तर आय केम बॅक टू कॉमर्स. कारण माझे मार्क्स चांगले होते, तर मी कॉमर्स कॉलेजला गेलो. तर मला त्यांनी पहिलं घेऊन डायरेक्ट प्रिन्सिपलकडे गेले आणि डायरेक्ट ऍडमिशनच देऊन टाकली की यू हॅव टू, सिन्स यू हॅव कम, वी विल नॉट लेट यू गो, जस्ट रजिस्टर. तर असं करून मी ते कॉमर्स कॉलेजला ऍडमिशन घेतली अँड आय डिड माय 11th अँड 12th इन कॉमर्स कॉलेज. त्यावेळी सुद्धा आय हॅड नो आयडिया की सीए केलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे. आय वॉज जस्ट फ्लोईंग विथ दिस थिंग. आणि असं इतकं मेंटरशिप म्हणा किंवा असं इतकं गायडन्स असं देण्यासारखं, आणि इव्हन आय वॉज नॉट दॅट सिरियस ॲट दॅट टाइम की आपण काय केलं पाहिजे. जे समोर दिसतंय ते आपण चांगलं करायचं एवढंच डोक्यामध्ये होतं. तर मग 11वी-12वी करत असताना फ्रेंड सर्कल म्हणा, हे त्याच्यामधून लक्षात आलं की हॉटेल मॅनेजमेंट केलं पाहिजे. तर मग त्याची पण जेई असती, त्याची जशी आपली इंजिनिअरिंगची सेंट्रल एक्झाम असती तशी जॉईंट एंट्रन्स एक्झाम असते हॉटेल मॅनेजमेंटची. तर मी ती केली. एंट्रन्स एक्झामला आय गॉट द टॉप कॉलेज, विच इज, आपले जसे IITs असतात तसे IHMs म्हणून, इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट म्हणून इंडियामध्ये 12-15 कॉलेजेस आहेत. तर त्याचं टॉप कॉलेज मुंबईमध्ये दादरला आहे, दादर केटरिंग. आय डोंट नो इफ एनीवन नोज इट. इट्स नोन बाय दादर केटरिंग कॉलेज. तर तिकडे मला ऍडमिशन मिळाली. मग मी 12वी नंतर हॅपीली वेंट फॉर हॉटेल मॅनेजमेंट कोर्स. तर ठीक आहे मला. आणि one thing my parents have never done is to force anything upon me ki you should do this, you should not do this, etc. They just gave me a free hand, you do whatever you want and stand by it and let's see what happens. तर असं करत मी गेलो मुंबईला आणि स्टार्टेड माय हॉटेल मॅनेजमेंट जर्नी. तर एक वर्ष आय डिड, ऑलमोस्ट फॉर अ इयर आय डिड हॉटेल मॅनेजमेंट. आणि तिकडे गेल्यानंतर मी तर आय वॉज रिअली एन्जॉईंग इट. काय मजाच होती तिकडे. म्हणजे अभ्यास असा फारसा नसायचा, पण नवीन स्किल्स शिकायला मिळाल्या इन टर्म्स ऑफ कुकिंग अँड यु नो अदर स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एक्सेट्रा. सो I did it for an year, and when I came once back to Kolhapur for holidays and all, तर असंच आमचं डिस्कशन चालू होतं and my parents were asking की कसं आहे काय आहे. आणि but they in general, looking at my progress during that year, they were not that happy की अरे you are a bright child आणि हॉटेल मॅनेजमेंट करून do you want to work in a hotel?
or be as a sous chef or a cook, or what is your goal exactly? So the problem with me was I did not have a fixed goal. तर ठीक आहे, मला बाकीच्या मित्रांच्या बरोबर हॉटेल मॅनेजमेंट करायचा चान्स मिळाला. आणि मी ज्या मुलांबरोबर म्हणजे 11वी-12वीला होतो, हॉटेल मॅनेजमेंटची परीक्षा दिली, मी एकटा पास झालो, बाकी कोणीच पास नाही झालं. आणि मी एकटा त्या हॉटेल मॅनेजमेंटच्या कोर्सला गेलो, बाकी सगळे कुठे कुठे बाकी काय काय करायला गेले. असं मग लॉट ऑफ आफ्टर लॉट ऑफ डेलिब्रेशन आणि हे की बाबा काय करायचं, तर डू यू वॉन्ट टू गो अहेड. आणि मी म्हटलं मला तर मजा येते, तर काय 3 वर्ष निवांत मजा चालली आहे, चालू द्या, काय हरकत आहे. तर पण मग बाकी माझी आई आणि बाबा वगैरे मग त्यांनी म्हणजे थोडंसं इकडे तिकडे हे केल्यानंतर त्यांनाच वाटलं मोर दॅन मी, त्यांना वाटलं की बाबा हॉटेल मॅनेजमेंट इज नॉट समथिंग यू शुड बी गोइंग फॉर. You are better at, I mean, studies. Basically, I was good in studies. So why don't you come back and do CA? Because माझी पूर्ण फॅमिली हिस्ट्री मध्ये सगळे कॉमर्स बॅकग्राऊंडचे. तर परत मी 1 वर्ष हॉटेल मॅनेजमेंट करून ते सोडलं, परत इकडे आलो. आता परत आल्यानंतर आता ऍडमिशन मधूनच वर्षाच्या मिड मध्ये कोण ऍडमिशन देणार कॉलेजमध्ये, तर आय डिड एक्सटर्नल ऍडमिशन घेतली शिवाजी युनिव्हर्सिटीमध्ये. आणि आता सीए ला तर माझे सगळे बाकीचे जे 11वी-12वीचे आणखीन होते फ्रेंड्स, ते सगळे ऑलरेडी सीए ला रजिस्टर्ड होते फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. तर मी तर ऑलरेडी लेट होतो, माझे रजिस्ट्रेशन पण अवेलेबल नव्हतं मला फॉर दॅट एक्झाम, इमिजिएट जी नेक्स्ट एक्झाम होती त्याला. तर मग मी सीए ला रजिस्टर केलं. मग साइड बाय साइड काय करायचं, तर सीएसचं रजिस्ट्रेशन डेट अजून संपली नव्हती इमिजिएट एक्झाम साठी जी नेक्स्ट एक्झाम होती, तर सीएस ला पण रजिस्टर केलं. तर दॅट इज हाऊ आय केम बॅक इन टू कॉमर्स and started my journey in CA and CS. So as fascinating it may seem, but at that point in time there was so much confusion. You can imagine ki काय केलं पाहिजे, काय नाही केलं पाहिजे, without a goal and without knowing what to do, without proper mentorship and without someone having to guide you. So that is why I'm saying ki at your stage it is so important atta की तुम्ही प्रॉपरली एक गोल स्वतःसाठी तयार करणं आणि आपल्याला काय करायचं आहे आणि सिरियसली आता काय ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आहेत, या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही प्रॉपरली स्टडी केल्या तर यू कॅन सेव्ह अ लॉट ऑफ टाइम, you can save a lot of confusion, and then once your goal is clear, it becomes so much more easy to proceed with what you have planned. So ultimately coming back, then I started with CA and simultaneously CS. Then I got in touch with Abhishek Sir. त्यावेळी त्यांच्याकडे मी ट्रेनिंग कोचिंग चालू केलं वगैरे. आणि बिफोर आय कुड कम्प्लीट माय बीकॉम आय कम्प्लिटेड माय CS and immediately after that I completed my CA. तर ही माझी इन टर्म्स ऑफ CA कम्प्लीट करण्याची जर्नी. आणि त्यानंतर बेसिकली माय nature is such that I keep doing things. I try to learn new things, study to be engaged in something that will help you. तर काय चाललंय आता सध्या बाकी इंडस्ट्रीमध्ये, आपण काय अजून करू शकतो, शिकू शकतो असं. तर त्याबरोबर मी इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटचा पण डिप्लोमा ICAI चा होता, तो केला. साइड बाय साइड आय स्टार्टेड प्रॅक्टिसिंग विथ माय फादर ऍज अ चार्टर्ड अकाउंटंट. बट देन अगेन 2-3 आय प्रॅक्टिस अंटिल 2013-2014 पर्यंत मी प्रॅक्टिस करत होतो माझ्या वडिलांच्या बरोबर. पण मला असं वाटायला लागलं की आपण आणखीन काहीतरी केलं पाहिजे, थोडंसं अजून एक्सप्लोर केलं पाहिजे, जगामध्ये काय चालू आहे त्याचं, विदाउट बिईंग कन्फाइंड टू अ वेल. एका डबक्यामध्ये आपण पोहतोय, बाकीचं काय चाललंय आपल्याला कळत नाही, असं करून आपल्याला चालणार नाही. त्यामुळे मी डिसाईड केलं की आपण CPA करू. तर मग मी US चा जो CPA कोर्स आहे त्याला रजिस्टर केलं. आणि at that time there was not much coaching available. No one else was doing CPA along with me, so I was by myself doing it all alone. I went to आणि त्यावेळी म्हणजे इवन नाव इट इज नॉट अवेलेबल इन US. आता दुबई मधून तुम्ही CPA करू शकता, पण त्यावेळी एक्झाम देण्यासाठी तुम्हाला US ला जावं लागायचं. तर मी इथे अभ्यास केला आणि US ला गेलो 15-20 दिवसांसाठी. आणि तिकडे सगळ्या एकदम नॉर्मली CPA ची एक्झाम जी असते ती लेवल्स मध्ये केली जाते, बट देर इज अ ऑप्शन टू गिव्ह ऑल द पेपर्स इन वन गो. जे सगळे सेक्शन्स असतात, त्याचे 4 सेक्शन्स असतात, तर ते 4ही सेक्शन्स तुम्ही इन वन गो देऊ शकता आणि करू शकता कम्प्लीट तुमचं CPA. तर बिकॉज आय डिडंट हॅव एनी अदर ऑप्शन, आय वेंट टू द US, गेव ऑल द पेपर्स, केम बॅक.
आणि त्याचा रिझल्ट लागतो महिना 1.5 महिन्यांनी, ऍज युजल आपला सीएचा जसा रिझल्ट असतो तसा. तर बाकी सगळ्या, आणि आय वॉज फुल्ली इन टू, माझी जी आर्टिकलशिप झाली, माझं जे मी प्रॅक्टिस करत होतो ते सगळं मी ऑडिटमध्ये, मेनली आय वॉज इन टू ऑडिट्स. तर आय वॉज सो कॉन्फिडंट की ऑडिटचा पेपर तर माझा काय प्रॉब्लेम नाही, बाकी तिथलं US टॅक्सेशनचा थोडासा मे बी पास होईल की नाही गॅरंटी नाही, पण बाकी सगळ्या एक्झाम्स, बाकी सगळ्या सेक्शन्स मध्ये मी पास झालो. आणि माइंड यू, द पासिंग क्रायटेरिया ओव्हर देअर इज 75%. You need to get minimum 75% to pass in each section. तर बाकी सगळ्या सेक्शन्स मध्ये मी पास झालो आणि ऑडिटमध्ये आय गॉट ओनली 70. तर आता काय करायचं, आता CPA पण आता परत तुम्हाला विदाउट कम्प्लिटिंग द फुल ऑल द सेक्शन्स यू आर नॉट अ CPA. तर आता काय करायचं, तर वन ऑप्शन वॉज टू जस्ट गिव्ह अप, की ठीक आहे आपल्याला CPA नाही केलं म्हणून काय फरक पडतो का, नाही, तुम्ही CA आहात, CS आहात, अजून काय पाहिजे, खूप झालं. नॉर्मली लोक म्हणतात CA झालं की बस आता आयुष्यामध्ये मी आता अजून काही पुस्तक पण उघडणार नाही कुठलं, खूप झालं. कारण तो एक इतका तो स्टडी आणि त्या ग्राइंड थ्रू गेलेलो असतो आपण, की काय नक्की चाललंय आणि आपण काय करतो आयुष्यात आणि का बाबा CA चा कोर्स घेतला. काहीतरी मी चूक केली असावी म्हणून CA मध्ये मी आलो, असं एक होऊन जातं, बिकॉज त्या फेज मध्ये आपण असतो. पण त्यावेळी मला तो ऑप्शन होता की आता काय, आता एक ऑडिटचाच आणि नेमका राहिला, आता काय करणार. तर मग मी म्हंटल नाही, आपण आता अर्धवट नाही सोडता का, मग घेतलंय ते पूर्ण केलं पाहिजे. तर त्या एका पेपरसाठी मी 1 दिवसासाठी परत गेलो अमेरिकेला, पेपर दिला, संध्याकाळच्या फ्लाईटनी परत. म्हणजे एका पेपरसाठी आय स्पेंड 1.5 लाख रुपीज जस्ट टू बुक अ तिकीट. आदल्या दिवशी पोहोचलो, दुसऱ्या दिवशी एक्झाम दिली, हॉटेलमध्ये राहिलो, आदल्या दिवशी, दुसऱ्या दिवशी ती एक्झामला बॅगच घेऊन एक्झामला गेलो, की आता चेकआउट करून एक्झामला जायचं, तिथून डायरेक्ट एअरपोर्ट, बॅक टू पॅव्हिलियन, असं करून परत. आणि फॉर्च्युनेटली आय क्लिअर्ड. तर समटाइम्स यू हॅव टू डू दीज थिंग्स टू काहीतरी तुम्ही जर एक ठरवलं असेल, तुमच्याकडे ध्येय असेल आणि करण्याची इच्छा असेल, तर यू विल गेट सम ऑब्स्टेकल्स, बट डझंट मॅटर. ठीक आहे, पैसे खर्च होतील, आत्ता ते पैसे आहेत खर्च करण्यासाठी, पण त्याचा लॉंग टर्म तुम्हाला किती बेनिफिट होणार आहे ही आपल्याला आयडिया त्यावेळेला नसती. तर त्यामुळे अल्टिमेटली मी ते CPA पण पूर्ण केलं. आणि नंतर मग बिकॉज आय डिड द CPA, आय फेल्ट की लेट मी एक्सप्लोर. तर अगेन आता एक्सप्लोर म्हणजे काय, इट्स नॉट की बाहेर कुठेतरी, मला इच्छा होती की आउट ऑफ इंडिया आपण काहीतरी करावं आणि कुठे काय मिळतंय का बघावं. तर मी, माझ्या वडिलांचे एक मित्र होते, ते इथे दुबईमध्ये असतात, त्यांना कॉन्टॅक्ट केला आणि सांगितलं की मी येणार आहे दुबईला आणि मी जॉब माझा मी सर्च करतो, मला फक्त राहायची सोय काहीतरी होते का बघा. ते म्हटले काय प्रॉब्लेम नाही, तू ये माझ्याकडे, तू राहा इथे, पण बाकी तुझं आता माझे तसे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट वगैरे काय नाही, किंवा जॉब सर्च करणं तर तुला कुठल्या ह्याच्यामध्ये पाहिजे, काय कसं करायचं हे तुझं तू ठरव, ते काय मी काय करू शकत नाही. पण ती हेल्प मला त्यांनी केली की तू ये इथे, कधीही ये, काही प्रॉब्लेम नाही. तर मी आपला टुरिस्ट विजा काढला आणि गेलो. बघूया म्हटलं काय होतंय काय, नाहीतर काय दुबई फिरून परत यायचं. जे पैसे आहेत, जे काय पैसे तुम्ही 2-4 वर्षात साठवले, ते एक तर ह्या CPAच्या नादात सगळे गेले, आणि दुसरं आता जे आणखीन थोडे 1-2 लाख शिल्लक होते ते पण म्हटलं ठीक आहे, बघू काय होतं. तर असं करून मी गेलो दुबईला, आणि तिकडे जाऊन माझा जॉब सर्च इथून मी थोडा करत होतो, थोडा रिसर्च केला इंडियामध्ये बसून की काय आपल्याला करता येतं, कुठे आपण कसं टार्गेट करू शकतो वगैरे. आणि मग दुबईला जाऊन मी ऍक्च्युली तिथे जाऊन वॉर फुटिंग वरती चालू केला माझा प्रयत्न. आणि फॉर्च्युनेटली मला चांगली ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली. कशामुळे, माझं CS बॅकग्राऊंड असल्यामुळे, प्लस मी जे US CPA मी माझं केलं, त्यामुळे मला एका US कंपनीमध्ये टेक्नॉलॉजी आणि ऑडिटिंग फर्म मध्ये मला चान्स मिळाला जिथे. आणि फ्रेश मी केल्यामुळे माझं सगळं आणि डबल अभ्यास झाला ना, ऑडिट 2 वेळा केल्यामुळे, तर त्यामुळे अजून उपयोग झाला त्याचा. तर इमिजिएटली मग ते सगळं फ्रेश असल्यामुळे आणि बॅकग्राऊंड चांगली असल्यामुळे, बाकीचे क्वालिफिकेशन्स वगैरे असल्यामुळे मला तो चान्स मिळाला इमिजिएटली, आणि मी माझी जर्नी चालू केली. आणि लेटर ऑन अगेन मी इकडे या क्रेसेंट पेट्रोलियम म्हणून ज्या कंपनीमध्ये मी आता आहे, त्या कंपनीमध्ये मला वर्षभरानंतर चान्स मिळाला. आणि आय हॅव बीन विथ दिस कंपनी फॉर द लास्ट 8 years नाव. तर दिस इज हाऊ द प्रोग्रेस हॅज बीन इन टर्म्स ऑफ जर्नीज. तर माझा सांगायचा मुद्दा हा आहे की हे नाही होऊ शकत की मी एक प्लॅन केला त्याच हिशोबाने सगळं चालू आहे.
कितीतरी गोष्टी आता माझ्या आयुष्यामध्ये कितीतरी डिसिजन्स मी म्हणेन की मी चुकीचे घेतले किंवा घेतले गेले डिसिजन्स ज्यावेळी मला इतकी आयडिया नव्हती, गायडन्स नव्हता, माझं मला कळत नव्हतं आणि मी इतका सिरियस नव्हतो की मला काय करायचं. पण समहाव डेस्टिनी हॅड इट की मला कॉमर्समध्येच यायचं होतं आणि सीएच व्हायचं होतं आणि या फील्डमध्ये मला काम करायचं. आणि ॲज लॉंग ॲज यू आर एन्जॉईंग व्हॉट यू आर डुईंग विदाउट बिंग रिपेंटिंग की बाबा अरे माझ्या आयुष्यात असं काय झालं आणि मी अरे सोडून दिलं आणि मी सीएच करत बसलोय, ते सीए करून सुद्धा काय फायदा नाही आणि इतका कष्ट करायचे आणि बाकीची लोक आयटी मधले इंजिनियर होतात आणि इतका पॅकेज मिळतं तितकं पॅकेज मिळतं, सीए ला इतकं कष्ट करून कधी नंतर तुम्हाला थोड्या वर्षांनंतर त्याचे बेनिफिट्स मिळायला लागतील, मिळतील नाही मिळतील वगैरे वगैरे. तर हे असा विचार करून चालत नाही. पण तुम्हाला करताना कितीतरी गोष्टी ह्या अशा अडथळे येत असतात किंवा तुमचा रूट जसं मी सांगितलं एक डायरेक्शन घेतली की ती जाती दुसरीकडेच गाडी, ती परत वळावरती यायला परत वेळ लागतो. पण अल्टिमेटली ऍज लॉंग ऍज यू आर सिरियस अबाउट व्हॉट यू वॉन्ट टू डू, कधीही तुम्हाला त्याचा नुकसान नाही होणार. जे काही मी केलं, मी हॉटेल मॅनेजमेंटला गेलो, मी नाही म्हणणार की तो वेस्ट गेला माझा ड्युरेशन. मी नाही म्हणणार की मी डिप्लोमाला गेलो, महिना 2 महिने जे काय घालवले तिकडे ते सगळं वेस्ट गेला. प्रत्येक जो मी वेळ घालवला लोकांच्या बरोबर, गोष्टी, कॉलेजेस आणि लोक, काहीतरी एक्सपिरियन्स मला त्यातून मिळाला. आयदर हाऊ टू बी लाईक देम ऑर हाऊ टू नॉट टू बी लाईक देम. एक तर आपण काय नाही केलं पाहिजे हे कळलं. लोक तुम्ही रेग्युलरली काम करत असता, सो मेनी पीपल आर सो अरोगंट, नॉट आय मीन काम व्यवस्थित करत नाहीत किंवा बोलत नाहीत किंवा एक बेसिकली त्यांच्याकडून सुद्धा तुम्हाला शिकायला मिळते की आपण कसं वागलं नाही पाहिजे, विच इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन लोक सगळे छान वागतात तर ते कळतच आपल्याला की चांगले आहेत. कसं वागलं पाहिजे ते तर सगळं गाव सांगतं की असं वागलं पाहिजे तसं वागलं पाहिजे. कसं नाही वागलं पाहिजे हे जास्त इम्पॉर्टंट आहे. त्यातून तुमची स्किल्स आणि तुमचं कॅरेक्टर बिल्ड होतं. तर हे मी सांगेन की सीए जेव्हा आपण करत होतो, वेन आय वॉज अ सीए स्टुडंट, आय वॉज डुईंग इट लाईक अन ऑर्डिनरी एनी अदर ऑर्डिनरी स्टुडंट. असं काय स्पेशल काय त्याला वाटत नव्हतं की आपण सीए करतोय. जोपर्यंत तुम्ही सीए होत नाही तोपर्यंत कोणी तुम्हाला रेकॉग्नाइज नाही करत. लाखो मुलं सीए करतात आणि अच्छा सीए करतोस काय, किती वर्षांपासून करतोय पहिला लोक प्रश्न विचारतात. पण ह्या अशा लोकांनी विचारलं म्हणजे जे सीए करतायत त्यांनी डिमोरलाइज व्हायची गरज नाहीये. एकदा तुम्ही सीए झाला की मला असं वाटतं की ती एक सुपर पॉवर तुम्हाला येते. तुम्ही ऑर्डिनरी पासून एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता, यु आर अ सुपर हिरो. सीए झाल्यानंतर एकदम तुम्हाला पंख येतात, तुमचं रेकॉग्निशन इतकं वाढतं की एक सीए स्टुडंट रिझल्टच्या आधी आणि रिझल्ट झाल्यानंतर सडनली यु आर अ चार्टर्ड अकाउंटंट. पीपल हु आर चार्टर्ड अकाउंटंट्स विल फील व्हॉट आय एम सेइंग की एक जी फिलिंग येते आणि सडनली लोकांचा तुमच्याकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो जसा बदलतो आणि तुम्हाला द वे यू स्टार्ट फिलिंग अबाउट युअर सेल्फ की यू आर रिअली वर्थ वाईल, यू आर समथिंग. तुम्ही सीए पास आउट झालाय ही चेष्टा नाहीये. इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्झामिनेशन्स. I have done so many courses and I know ki kasa hai. Although I would like CA course to be made a little less difficult, that is my wish ki itka difficult karu nahi loka he. Pan there is a reason why it is the way it is. त्या ग्राइंड थ्रू तुम्ही जे जाता, परीक्षेमध्ये किती मार्क पडले हे इम्पॉर्टंट नाहीये, पण ती जी जर्नी तुम्ही केलेली आहे त्यातून तुम्हाला काय काय लर्निंग्स शिकायला मिळालेले आहेत. दीज आर सो इम्पॉर्टंट. दीज थिंग्स विल रिमेन विथ यू लाईफ लॉंग. आणि जे स्ट्रगल्स तुम्ही केलेले आहेत त्यातून तुम्हाला इतकं शिकायला मिळतं की, आणि ह्या मी सांगतो की जी नवीन मुलं आता जे सीए करणार आहेत किंवा कॉमर्स फील्डमध्ये आहेत, ह्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत की अवघड आहे म्हणून मी करणार नाही. हा मी चूक केली ही. लोकांनी मला सांगितले अरे सीए होईल का नाही होईल माहित नाही, तू कशाला सीएच्या भानगडीत पडतोस, तू इतके चांगले मागे इंजिनिअरिंग का नाही करत. इंजिनिअरिंग पण करायचं तर 11वी-12वी करायची काय गरज आहे, डायरेक्ट डिप्लोमातून इंजिनिअरिंग पण करता येतं. डिफिकल्ट आहे म्हणून करायचं नाही हे काय लॉजिकच नाही त्याला. तुम्ही टफ झालं पाहिजे. टफ झालं नाही तर आयुष्यात काय मिळणार नाही. ज्या गोष्टी तुमच्याकडे तुम्हाला ज्या हव्या आहेत त्या करायच्या असतील त्या, तर तुम्हाला ज्या तुमच्याकडे तुम्ही करत नाही आहे ते काहीतरी केलं तर तुम्हाला जे तुमच्याकडे नाही आहे आता ते मिळेल. त्यामुळे कायम एम बिग, ड्रीम बिग. आपण का नाही करू शकत. आमच्याकडे सुद्धा बऱ्याचदा कंपनीमध्ये प्रपोजल्स असतात. आय अटेंड व्हेरी हाय लेवल मीटिंग्स. तर द वे पीपल अप्रोच थिंग्स इज, लेट्स से कॅन वी डू इट.
कॅन वी डू दिस प्रोजेक्ट? आपल्या साईजच्या कंपनीसाठी इतका मोठा प्रोजेक्ट आपल्याला करायला झेपणार आहे का नाही? तर टॉप लेवल मॅनेजमेंट वाय नॉट? कसं जमेल हा प्रश्न नाही, का नाही जमणार आपल्याला हे करायला, ह्याचा आन्सर मला द्या. तर अप्रोच असा लोकांचा असतो की आपल्याला का नाही जमणार, असा जर आपण विचार करायला लागलो तर नथिंग इज इम्पॉसिबल. आपण एकदा ठरवलं की अरे बाबा काय बाकीचे लोक काय करतात असं इतकं एक्स्ट्रा स्पेशल, डेफिनेटली दे वर्क हार्ड, दे वर्क स्मार्ट. तर आपण वर्क हार्ड आपल्याकडे पण तेवढा वेळ आहेच ना. आपल्याकडे पण आता सर्व काही रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत जे एनीवन सिटिंग एनीवेअर इन द वर्ल्ड हॅज. सो असं नाही की आपण कोल्हापुरात आहे, महाराष्ट्रात आहे, वी आर सिटिंग समवेअर इन यू बी इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यू हॅव गॉट इक्वल रिसोर्सेस, सेम रिसोर्सेस दॅट एनीवन एल्स हॅज. सो टुडे दॅट इज नॉट अ constraint, that is not a bottleneck. Maybe I would say 15 years back, 20 years back इतकं एक्सपोजर नव्हतं, माहिती नव्हतं काय करावं कसं करावं. आता सर्व काही अवेलेबल आहे. फक्त आपली थिंकिंग केपेबिलिटी आपण वाढवली पाहिजे की बाबा आपण का नाही करू शकत, का करू शकतो, अरे हे कसं होणार, ते कसं होणार, अरे मग असं झालं तर असं होईल, तसं झालं तर, इतका विचार करण्यापेक्षा का नाही होणार असं जर ठरवलं आपण तर एनिथिंग इज पॉसिबल. त्यामुळे मी ते इवन आय एम लर्निंग एव्हरी डे फ्रॉम सो मेनी पीपल दॅट आय मीट की आपण कसं आपली लाईफ कंडक्ट केली पाहिजे, कशी आपली विचारसरणी आपण ठेवली पाहिजे की ज्याने आपल्याला बेनिफिट होईल, दुसऱ्यांना बेनिफिट होईल. आपलं सर्कल आपण कसं चूज केलं पाहिजे, दॅट इज सो इम्पॉर्टंट. तुम्ही बाकीच्या तुमच्या सर्कलमध्ये अरे हा फार शहाणा आहे, हे सीए करणार म्हणतो, त्याला माहित नाही सीए मध्ये काय असतं. मी बघितलेत किती लोक सीए करणार म्हणतात आणि शेवटी काहीतरी वेगळंच करतात आणि असं नाही तसं नाही. अशा लोकांशी तुम्ही असोसिएटच करू नका. थिंक बिग, एम बिग. तर आपलं आप तुम्हाला असं वाटणार नाही की अरे सीए कोर्स आहे असा कोर्स आहे की अनडुएबल कोर्स आहे, की बाबा असं काहीतरी आहे की जो करूच नाही शकत. अशा तुम्ही कंपनीमध्ये जर राहिला लोकांच्या की पॉझिटिव्ह लोक जर असतील आपल्या आजूबाजूला तर डेफिनेटली एनिथिंग इज पॉसिबल. तर त्यामुळे मी सांगेन की ह्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजेत की एम बिग, ड्रीम बिग, बट हॅव गोल्स. जर नुसतं ड्रीम, मला आयुष्यात काहीतरी खूप मोठं करायचं, अरे खूप मोठं म्हणजे काय आणि कसं? मला खूप मोठं, मला अमिताभ बच्चन व्हायचंय, मला राकेश झुंझुनवाला व्हायचंय, अरे पण कसं होणार? त्याच्यासाठी गोल ठरवला पाहिजे का नाही? तर त्याच्यासाठी नुसतं ड्रीम बिग तर डेफिनेटली ड्रीम बिग, बट इफ यू ड्रीम बिग विदाउट हॅव्हिंग एनी फिक्स गोल्स, you will be shattered, you will be completely disappointed and then you will have lost so much of time. आता ह्या यंग फेज मध्ये मी म्हणतो आपल्याकडे दुसरं काही कामच नाहीये. आपण तुमचं एक लाईफ जर्नी तुम्ही ठरवा की मला हे आयुष्यात करायचंय. तुम्हाला काही दुसऱ्या आता गोष्टी, यू आर नॉट टाईड अप विथ एनिथिंग एल्स. बाकी तुमच्याकडे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाहीत, ऑब्लिगेशन नाही. युअर पेरेंट्स आर विलिंग टू सपोर्ट यू इन व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट. दे वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू. देर आर सो मेनी कोचेस, देर आर अभिजित सर सारखे मेंटॉर्स आहेत, पंकज सर सारखे मेंटॉर्स आहेत जे आता तुम्हाला गायडन्स देऊ शकतात, सांगू शकतात की तुम्ही हा पाथ चूज करा, असा चूज करा, विथ अ कम्प्लिटली लेड आउट प्लॅन की असं 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 आपण केलं तर दिस इज पॉसिबल. तर हे सर्व असताना वाय शुड वी वेस्ट आवर टाइम अँड वाय शुड वी नॉट थिंक अबाउट इट प्रॉपरली. त्यामुळे मी सांगेन की तुम्ही तुमचे गोल, लाईफ गोल्स ठरवा, इयरली गोल्स ठरवा. ब्रेक इट अगेन. लाईफ गोल्स मध्ये आयुष्यात मी कधीतरी सीए होणार, कधी 50व्या वर्षी होऊन ठीक आहे, चांगलीच गोष्ट आहे, पण तोपर्यंत 50 वर्ष घालवायची गरज आहे का आपल्याला? आता वी आर सो यंग, कधीतरी मी होईन असं नाही. मला हे ह्या पिरियड मध्ये अचीव्ह करायचं आहे. ह्या एमनी आणि ह्या टार्गेटनी आपण जर गेलो तर यू नो की देर इज समथिंग, एक डेडलाईन आहे आपल्या पुढे, ती आपल्याला अचीव्ह करायची आहे. परीक्षा आली की अभ्यास होतो. उगाच परीक्षा नसेल तर कोण अभ्यास करेल का? होऊ शकत नाही, इम्पॉसिबल आहे. त्यामुळे तसं तुम्ही जर स्वतःसाठी गोल्स ठेवले इन टर्म्स ऑफ करिअर, इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ एनिथिंग एल्स, तुम्हाला काही दुसरे आणखीन काहीतरी करायचं आहे, फिटनेस करायचं आहे, सो मेनी थिंग्स कॅन बी डन इन लाईफ. तुम्ही तुमचा वेळ जर तुम्ही प्रॉपरली केला प्लॅन तर, आणि फोकस्ड अटेन्शन. माझे हे 3 गोल्स आहेत बाबा. 50 गोल्स ठेवू नका, तुम्ही लिमिटेड गोल्स ठेवा. पण ते जर लिमिटेड गोल्स जर फुल फोकस आणि डेडिकेशननी, कमिटमेंटनी जर ठरवले आणि केले तर डेफिनेटली आय एम टेलिंग यू नथिंग इज इम्पॉसिबल. आणि असे गोल्स ठेवा की जे अचिवेबल असतील स्टेप बाय स्टेप. पहिला स्टेप त्याच्यासाठी मी ही केली पाहिजे, तर पहिलं आय एम नॉट लुकिंग ॲट द माउंटन टॉप. पहिलं माउंटन टॉपला पोहोचण्याच्या आधी पहिला स्टेप जो आहे तो फेज 1 कम्प्लीट केली पाहिजे, मग फेज 2, मग फेज 3, मग तुम्ही पोहोचणार. आता फेज 1 ला पोहोचण्यासाठी मला काय करायला पाहिजे ते मी करणार, जे काय लागेल ते मी करायला तयार.
आणि फेल होण्याची भीती ठेवली तर तुम्ही फेल होणार. फेल झालं तर फेल झालं, काय बिघडलं त्याच्यामध्ये? परत आहे ना, तुम्ही तुमचा फेल्युअर इज जस्ट वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस. एकदा फेल झालं म्हणजे काय सक्सेस तुम्हाला मिळणार नाही असं नाहीये. एकदा फेल झालं तुम्हाला कळलं फेल होणं म्हणजे काय असतं. आणि सिन्सिअरली मी सांगतो, मी फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये मी पास आउट झालो ते ठीक आहे, आय वॉज लकी, व्हॉट यू मे कॉल इट, बट I really respect people who have completed their CA, CS or any professional qualifications in their third attempt, fourth attempt. You can imagine की बाबा पहिला अटेम्प्ट झाला, दुसरा अटेम्प्ट झाला, किती तुम्ही करून सुद्धा अनफॉर्च्युनेटली यू आर लेट्स से नॉट एबल टू क्लिअर, तरी सुद्धा तुम्ही ते ध्येय तुम्ही नाही सोडत आणि अल्टिमेटली करता. तर त्या लोकांना मी जास्त रिस्पेक्ट करतो रादर दॅन सेइंग की अरे मी फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट आहे. ठीक आहे, फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट ऑलवेज गुड, बट जे पाच वेळा नापासून सिक्स्थ अटेम्प्ट मध्ये पास आउट झालेले आहेत त्यांना विचारा की त्यांना काय काय करावं लागलं, हाऊ दे हॅड टू फेस पीपल अँड फेस देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ स्टडीज अँड अदर थिंग्स. कारण तुम्हाला त्या फेज मध्ये काहीच तुम्ही तुमच्या हातात नाहीये आणि तरी पण तुम्ही मागे लागलाय एका गोष्टीच्या, आणि स्टील बिंग एबल टू कम्प्लीट इट इज सच अ बिग अचीवमेंट. त्यामुळे या गोष्टी आपण केल्या पाहिजेत. त्याच्यासाठी प्लॅन करा, गोल्स ठेवा, फेल होण्याची भीती ठेवू नका आणि एम फॉर द बेस्ट. मी तेच सांगेन सारखं की कुठला तरी शॉर्टकट घेऊन अरे ते एवढं करण्यापेक्षा आपण असं करू म्हणजे फास्ट होईल, किंवा तसं सीए नाही झालं तरी चालतंय, मी काहीतरी दुसरं करतो जे जवळपास सीएच्या पोचेल. असं जवळपासनं काय मिळत नाही. एक तर यू ट्रान्सफॉर्म युअरसेल्फ और यू सेटल फॉर अ मीडियोकर लाईफ. तुम्हाला जर मीडियोकर राहायचं असेल तर तुम्ही मीडियोकर गोष्टी केल्या तर मीडियोकर गोष्टी तुम्हाला मिळतील. तुम्ही जर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोष्टी केल्या तर तुम्हाला एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोष्टी मिळतील, आणि त्या तुम्हाला नो वन कॅन डिनाय यू ऑफ दोज थिंग्स. वन डे ऑर दी अदर, आज नाही मिळाल्या तर 100% दुसऱ्या दिवशी मिळतील. त्यामुळे ह्या गोष्टी प्लीज लक्षात ठेवा की जनरली लाईफमध्ये की इझी वे आउट किंवा चीप काहीतरी, तुम्हाला जर कुठली तरी चांगली वस्तू मिळत असेल तर तुम्ही चांगल्या क्वालिटीची घ्याल का चीप क्वालिटीची घ्याल, की बाबा एक दिवसापुरती टिकली तरी चालेल, मला आणखीन नाही टिकलं तरी चालेल, का तुम्हाला लॉंग लास्टिंग गोष्टी पाहिजेत? लॉंग लास्टिंग गोष्टी पाहिजे असतील तर आपण प्रयत्न पण तसे केले पाहिजेत, ऑप्शन्स पण चांगली चूज केले पाहिजेत, चांगल्या लोकांच्या बरोबर असोसिएटेड राहिलं पाहिजे. जे लोक आपल्याला डिस्करेज करतात किंवा डिमोटिवेट करतात अशा लोकांची पूर्णपणे कट ऑफच तुम्ही व्हा. आपल्याला गरजच नाही अशा लोकांची. पॉझिटिव्ह एनर्जी जिथे मिळते तिथे राहा. नेगेटिव्ह एनर्जी मध्ये आपण सक होऊन जातो आणि आपण खाली जाणार, वर नाही जाऊ शकत. आपण चांगल्या लोकांच्या बरोबर राहिलो तर आपण आपोआप अपलिफ्ट होतो. आपल्याला कळत पण नाही की अरे माझं थिंकिंग असं होतं 2 वर्षांपूर्वी, आपोआपच मी बाकी चांगल्या लोकांच्या बरोबर राहून माझं पण थिंकिंग चेंज होतं. त्यामुळे या गोष्टी प्लीज लक्षात ठेवा. हे झालं इन जनरल अबाउट हाऊ यू शुड थिंक अबाउट अँड वाय आय वॉन्टेड टू शेअर दिस जर्नीज, बिकॉज काय मी चुका केल्या मला आता कळतात की मी आय कुड हॅव इझिली अवॉइडेड, किंवा बट स्टील आय एम हॅपी की मी केल्या ज्या काय गोष्टी झाल्या त्या आय केम बॅक टू व्हॉट आय वॉन्टेड टू डू, अँड व्हॉट एव्हर यू आर डुईंग यू एन्जॉय इट ॲट द एंड ऑफ द डे. तर मग त्याच्यामध्ये मजा आहे. तुम्ही जर रडत बसला की अरे मी असंच चाललंय, माझं काय आयुष्यात घडत नाहीये आणि काय होणार कसं होणार. आता आय डोंट नो कॉमर्स, हे आपले जे सगळे फ्रेंड्स आहेत ते सगळे कॉमर्स बॅकग्राऊंडचे आहेत. तुम्ही काय बॅकग्राऊंड कॉमर्स बॅकग्राऊंड मध्ये का आला, वॉट एव्हर मे बी युअर रिझन्स, बिकॉज यू लाईक कॉमर्स टू मच और यू आर फोर्स्ड इन टू कॉमर्स, यू हॅड नो अदर ऑप्शन, एनिथिंग कुड बी द रिझन, बट डझंट मॅटर. आणि कॉमर्समध्ये आला ह्याचा सुद्धा काही फरक नाही पडत. आपल्याला आयुष्यात काय करायचं आहे, कॉमर्स सायन्सनी काहीही फरक नाही पडत की मी कॉमर्स स्टुडंट आहे का सायन्स स्टुडंट आहे, काहीही फरक पडत नाही. I look at it की now you are 18 year old, 20 year old, you have 40 more years to go in your career. 40 more years मध्ये किती गोष्टी चेंज होऊ शकतात. तुम्ही कॉमर्स पासून सुरुवात केली, तुम्ही दुसऱ्या काही गोष्टीमध्ये लिंक टू दॅट जाऊ शकता. सायन्स वाले कितीतरी लोक कॉमर्स मध्ये येतात. त्यामुळे असंही काही नाहीये. आता मी त्याच्याकडे येईन की आपण काय करू शकतो बिईंग इन व्हॉट एव्हर बी इट, नाऊ यू आर इन कॉमर्स. ओके, सो काय आता आपण कॉमर्स मध्ये करू शकतो ह्याच्याबद्दल आपण चर्चा करू, इफ दॅट इज ओके. तर बेसिकली मी सांगेन की फायनान्स आणि कॉमर्स इज सच अ बॅकबोन टू एनिथिंग दॅट यू डू. तुम्ही कितीही टेक्नॉलॉजी म्हणा, सायन्स म्हणा, मेडिकल सेक्टर म्हणा, हॉस्पिटॅलिटी म्हणा, काहीही म्हणा, पण जर फायनान्स आणि कॉमर्स जर नसेल तर ह्या गोष्टी चालू शकतात का? नाही. त्यामुळे कॉमर्स आणि फायनान्स शिवाय कुठल्याच गोष्टी पॉसिबल नाही आहेत.
आणि ही अपॉर्च्युनिटी आत्ता लोकांना लक्षात यायला लागलेली आहे इन टर्म्स ऑफ फायनान्शियलायझेशन ऑफ द कंट्री, सो टू से. कितीतरी अपॉर्च्युनिटीज ज्या आधी नव्हत्या त्या आत्ता इंडियामध्ये अवेलेबल व्हायला लागले. ग्लोबल मॅक्रो लेवलला जर आपण बघितलं तर आधी मेजॉरिटी ज्या फायनान्शियल असेट्स ज्या होत्या त्या काय होत्या? फक्त लोक गोल्डमध्ये इन्व्हेस्ट करायचे, रिअल इस्टेटमध्ये इन्व्हेस्ट करायचे. किती लोक म्युच्युअल फंड्समध्ये इन्व्हेस्ट करायचे, इन्शुरन्स प्रोडक्ट्समध्ये इन्व्हेस्ट करायचे, बँकिंग अकाउंट्स. इंडियामध्ये इतकं पॉप्युलेशन आहे, बँक अकाउंट्स किती लोकांच्याकडे होते? ओव्हर द पिरियड ऑफ लास्ट 10 years द सिच्युएशन हॅज चेंज सो मच. आणि आता आता आपण थर्ड गिअर फोर्थ गिअर मध्ये पोहोचलोय. आता फोर्थ गिअर फिफ्थ गिअर मध्ये जाणार गाडी फायनान्शियलायझेशन ऑफ द कंट्रीमध्ये. तर त्या फेज मध्ये आता आपण आहे. वी आर सो फॉर्च्युनेट की आपल्याला काहीतरी ह्या फील्डमध्ये आपण करू शकतो. तर ऑब्व्हियसली सीए इज द फर्स्ट चॉईस, कारण सीए इज लाईक अ पासपोर्ट टू दी वर्ल्ड. एकदा तुमच्याकडे जर सीए डिग्री असेल तर यू हॅव दॅट रेकॉग्निशन फ्रॉम एनीवन ग्लोबली. आणि विदिन इंडिया तर काय विचारायचीच गरज नाही. CA, you know how respected that profession is, whether how difficult it is or easy it is, ते विषय सोडून द्या. आपल्याला जर करायचं असेल तर आपण करू शकतो. ते अवघड आणि सोप्याचं काही फरक नाही पडत. तुम्ही जर एकदा ठरवलं की आपल्याला करायचंय तर करायचं. अवघड किती असेल तर आपल्याला काय काम आहे दुसरं, करायचं अचीव, संपलं. तर CA इज लाईक अ पासपोर्ट इज व्हॉट आय वुड से, की पासपोर्ट टू एनिवेअर. आणि तिथून आपण काय काय करू शकतो यू विल नॉट इव्हन इमॅजिन. आता कोल्हापुरात बसून, महाराष्ट्रात बसून आपल्याला माहिती आहे की बाबा लोक सीए झाल्यानंतर टॅक्स ऑडिट करतात, वॅट ऑडिट्स करतात, इन्कम टॅक्स रिटर्न्स फाईल करतात, इंटरनल ऑडिट्स करतात, बँक ऑडिट्स करतात. या सर्व गोष्टी तर आहेतच, विच इज व्हेरी लुक्रेटिव्ह, व्हेरी रेम्युनरेटिव्ह आणि विथ अ लॉट ऑफ रेकॉग्निशन, एव्हरीथिंग. अपार्ट फ्रॉम दॅट, what I would say, there's so many things that a chartered accountant can do. Like, for example, हा एक पोर्शन झाला जो बँकिंग, ऑडिट आणि टॅक्सेशनचा झाला. अपार्ट फ्रॉम दॅट देर इज सो मच रिलायन्स ऑन टेक्नॉलॉजी नाव. आणि टेक्नॉलॉजी एनेबल्ड विथ फायनान्स, ज्याला आपण फिनटेक म्हणतो, त्याच्यामध्ये कितीतरी ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत ज्याच्यामध्ये लोकांना कॉमर्स बॅकग्राऊंडची लोक पाहिजेत, स्पेशली सीएज, पीपल हू अंडरस्टँड थिंग्स. Secondly, आता like in an organization like us, for example, we 3 वर्षांपूर्वी we did a complete ERP implementation. SAP चं जे प्रोडक्ट आहे, इट्स अ जर्मन प्रोडक्ट SAP, तर ते आम्ही इम्प्लिमेंटेशन केलं ऍज अ बिझनेस सोल्युशन, नॉट ओनली ऍज अन अकाउंटिंग सोल्युशन. तर ते करताना these were all chartered accountants who were doing the implementation for us. आणि we were the contributors from the business side, की बिझनेस साइडला काय पाहिजे. तर बिझनेस साइडला अकाउंटिंग वाईज काय पाहिजे हे नाहीये गोल. बिझनेसला काय पाहिजे, बिझनेसला काय पाहिजे, हू नोज बेटर. यू आर नॉट ओनली डुईंग अकाउंटिंग, बिईंग इन द अकाउंटिंग अँड फायनान्स फील्ड, यू नो हाऊ थिंग्स वर्क ऍज अ कंपनी. त्यामुळे कसं मोल्ड झाली पाहिजे कंपनी, काय तुमच्या सिस्टम्स कशा कॉन्फिगर झाल्या पाहिजेत, या सर्व गोष्टी ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटंट कॅन हँडल. त्यामुळे ऑल द SAP consultants were all chartered accountants. There is so much आणि आता because of the COVID, because of so much of reliance on technology, आता इतक्या गोष्टी ह्या चेंज झालेल्या आहेत की सगळ्या गोष्टीसाठी टेक्नॉलॉजीची गरज आहे. आणि त्याच्यासाठी सॉफ्टवेअर्स पॉवर्ड फॉर फायनान्स, पॉवर्ड बाय फायनान्स, फॉर अकाउंट्स एक्सेट्रा, ह्या सर्व गोष्टींची इतकी गरज आहे की माणसं मिळत नाहीत जे क्वालिफाईड आहेत चार्टर्ड अकाउंटंट्स हॅव्हिंग टेक्नॉलॉजी बॅकग्राऊंड. तर ते आपण करू शकतो. हा एक भाग झाला. सेकंड ऍस्पेक्ट झाला तुमचं फायनान्शियल मॅनेजमेंटमध्ये व्हॅल्युएशन, किती स्कोप आहे त्याच्यामध्ये, आय कॅनॉट टेल यू. अपार्ट फ्रॉम ऑडिट्स, आणि आपण फक्त ऑडिट्स आणि टॅक्सेशन याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेट करतो, पण बाकी एरियाज इतके आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्ही काम करू शकता. थर्ड एरिया कुड बी रिस्क मॅनेजमेंट, ज्या कंपनीजना रिस्क मॉडेलिंग करावं लागतं, लाईक आवर्स और अदर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स, जिथे रिस्क ऑफ गोइंग बँकरप्ट और रिस्क ऑफ लुझिंग millions of dollars is so high. तिकडे तुम्हाला people who are doing financial modeling and monitoring things, की what can go wrong instead of what can go right, what can go wrong and how can we prevent that, तर त्या गोष्टी करू शकतो. Apart from that, so many other avenues that are available. आता I don't know if you have heard about Web 3.0, जे आपण इंटरनेट बघितलं लास्ट डिकेड मध्ये आणि या डिकेड मध्ये. नाव इन द नेक्स्ट डिकेड द एंटायर इंटरनेट फेस विल चेंज. There is complete decentralization. Then you have blockchain technology used, jithe finance is using the blockchain technology to provide so many new solutions to so many problems. त्या गोष्टी आहेत.
People might have, I don't know if you have heard things like NFT, non-fungible tokens, ते कसे वापरले जातात, and how that impacts the finance field. Basically, पुढच्या 5-7 वर्षांमध्ये any sector you name it, it is going to be revolutionized with the blockchain technology. Be it accounting, hospitality, finance, retail, real estate, oil and gas, anything. कारण टेक्नॉलॉजीच अशी आता चेंज व्हायला लागली आहे की सगळ्यांना फास्ट पाहिजे, डिसेंट्रलाइज्ड बेसिस वरती पाहिजे आणि स्वस्त पाहिजे. त्यामुळे आणि आता टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे अवेलेबल व्हायला लागलेली आहे. तर ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या प्लीज नोट इट डाऊन अँड एक्सप्लोर. वाय एम गिव्हिंग आता ह्या प्लॅटफॉर्म वरती आय कॅनॉट गो इन टू मच डिटेल, बट दिस इज अ गुड प्लॅटफॉर्म फॉर यू टू गेट इंट्रोड्युस्ड टू दीज थिंग्स सो दॅट यू कॅन एक्सप्लोर फर्दर. आता मला सांगायची गरज नाही आहे, तुम्ही डायरेक्टली युट्यूब वरती जाऊन इंटरनेटवरती जाऊन सर्च करू शकता काय आहे याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो. आणि ह्या एजला तुम्हाला जर कळलं की अरे इतक्या ऑपॉर्च्युनिटीज आपल्याला आहेत आणि जर तुम्ही त्या एक्सप्लोर केल्या आणि जर तुम्ही त्यातनं पोटेन्शियल एक्सप्लॉइट केलं तर जस्ट इमॅजिन की तुमची परिस्थिती काय होईल. डू यू वॉन्ट टू जस्ट बी अन अकाउंटंट और यू वॉन्ट टू डू समथिंग दॅट इज फ्युचरिस्टिक, जे पुढे जाऊन लोकांना पाहिजे आहे, जे पुढे जाऊन होणार आहे. त्यासाठी जर तुम्ही आत्तापासून रेडी राहिला तर त्याचा किती उपयोग होईल आपल्याला. इट विल चेंज युअर लाईफ, आय एम टेलिंग यू. सो फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. काहीतरी वेगळं करायचं, सगळे करतात ते सगळेच करतात, मग त्याच्यासाठी काय स्पेशल करायची गरज. तुम्ही इथे आलाय कशासाठी? इथे आलाय जस्ट यू आर हिअर बिकॉज यू वॉन्ट टू डू समथिंग बेटर इन लाईफ, नाहीतर यू वुड नॉट हॅव बीन हिअर. तर इफ यू आर हिअर, यू आर सिरियस, प्लीज थिंक अबाउट इट की आपण काहीतरी करू शकतो हे तुमच्या डोक्यामध्ये ठेवा. आणि यू आर नॉट लेस दॅन एनीवन. काही फरक पडत नाही की कोणीतरी अमेरिकेमध्ये करतं तर आपल्याला आपण नाही करू शकत, कोणीतरी दुबईमध्ये बसून हे करतंय तर कोल्हापुरामध्ये बसून आपण हे नाही करू शकत, असा विचारच करू नका. त्यामुळे मी म्हणेन की हा अप्रोच तुम्ही घ्या आणि काय काय होतंय हे बी अवेअर. बाहेर आजूबाजूच्या जगामध्ये कशा काय ऑपॉर्च्युनिटीज डेव्हलप होत आहेत, बाकी काय चाललंय, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही जस्ट बी अवेअर. बेसिकली आपोआप तुम्हाला नवीन गोष्टी लक्षात येतील. नवीन ज्या गोष्टी आपल्याला माहिती नाहीत त्याच्यामध्ये रिसर्च करा की बाबा आपण ह्या गोष्टी कशा, आपण काय काय आहे नक्की आहे. NFT काय आहे, ब्लॉकचेन, सगळ्यांना बिटकॉइन माहिती आहे, पण काय आहे बिटकॉइन. कोणी विचार केलाय की अरे का हे कसं काय, म्हणजे डॉलर म्हणतात, रुपीज म्हणतात, हे बिटकॉइन म्हणजे काय, कसं वर्क होतं, त्याच्या मागची टेक्नॉलॉजी काय आहे आणि ह्याचं काय पुढे जाऊन काय होऊ शकतं का ह्याच्यामध्ये. तुम्ही एकदा एक्सप्लोर करायला लागला की इट्स अ वेब, त्याच्यामध्ये तुम्ही आत जायला लागला की इतकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे. इट्स अपॉन यू की किती तुम्हाला एक्सप्लोर करायचं आहे आणि कुठे थांबायचंय, त्याला देर इज नो लिमिट. पण तुम्ही स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. एक्सप्लोर तुम्ही चालू केलं की तुम्हाला लक्षात येईल की आपल्याला किती अवेन्यू ओपन आहेत. आणि मे बी वी कॅन हॅव अनदर सेशन सम अदर डे टू एक्सप्लोर व्हॉट मे बी स्पेसिफिक टॉपिक घेऊन आपण चर्चा करू शकतो त्याच्यावरती. पण इन जनरल मी सांगतो की ऑपॉर्च्युनिटीज खूप आहेत. असं म्हणू नका की फायनान्समध्ये नाही फक्त आयटी लोकांना फ्युचर आहे, इंजिनिअरिंग करतात त्यांना फक्त फ्युचर आहे. US ला जाऊन MS केलं म्हणजेच सगळं होतं आणि इंडियामध्ये बसून एज्युकेशन कम्प्लीट केलं तर काय फारसं होऊ शकत नाही, असं काहीही नाहीये. आता काही फरक पडत नाही तुम्ही कुठून काय करता, सगळं काही ऑनलाईन अवेलेबल असू शकतं आणि आपल्याकडे सर्व रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत. जस्ट you need to be willing and you need to be tough enough to take that challenge. तुम्ही घ्या ते चॅलेंज की बाबा मी काहीतरी करतो, आपण आलो इथे काहीतरी करण्यासाठी, तर लेट्स ट्राय. फेल झालं तर काय ठीक आहे, मग काय नॉर्मल गोष्टी आहेत त्या आहेतच, पण आपण ट्राय करत राहणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा इज व्हॉट आय वुड से. आणि आय थिंक आय हॅव already taken a lot of time, so I'll not take any more time. I think I'll stop here. But thanks a lot for giving me this opportunity, sir, to interact with all my young friends. आणि काही क्वेश्चन आन्सर्स, काही क्वेश्चन्स कोणाला काही असतील तर आय एम हॅपी टू टेक दीज क्वेश्चन्स. शुअर शुअर. मॅडम बघा. Students who are interested to ask any questions can please ask. इथे एक क्वेश्चन आलेला आहे. माझा आवाज येतोय क्लिअर? हा येतोय.
येस. अभिषेक, इथं स्टुडंट आहे आपला सीए फाउंडेशनचा विराज. तर तो विचारतोय टेक्निकल ऍप्लिकेशन्स आता काय डेव्हलप व्हायला लागलेत आणि काय लर्निंग मध्ये काय आपण करायला पाहिजे. ओके ओके, व्हेरी गुड क्वेश्चन. तर मी फॉर एक्झाम्पल लेट मी गिव्ह एक्झाम्पल ऑन SAP. ओके, आता आपण जे अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर्स वापरतो, लाईक फॉर एक्झाम्पल टॅली आहे, झोहो आहेत, लोकल ऍप्लिकेशन्स आहेत, मायक्रोसॉफ्टचे कितीतरी ऍप्लिकेशन्स आहेत जे स्मॉल, मीडियम, लार्ज ऑर्गनायझेशनसाठी प्रत्येकाला म्हणजे जसं केटर होण्यासाठी वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स असतात, की एखादी छोटी ऑर्गनायझेशन असेल तर त्यांना सुटेबल सोल्युशन काय असू शकतं, मोठी ऑर्गनायझेशन असेल तर त्याला काय सुटेबल असू शकतं. तर SAP सारखं एक सोल्युशन मी सांगतो जे बिझनेस सोल्युशन आहे आणि इट्स अ कम्प्लीट एंड टू एंड इंटिग्रेटेड सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग सिस्टम, की ज्याच्या थ्रू तुम्ही यू रन युअर बिझनेस बेसिकली. सो वेन यू से मी अकाउंटिंग साठी SAP वापरतो, इट्स नॉट अ सेपरेट सॉफ्टवेअर. एक सिस्टम आहे जी अख्खी ऑर्गनायझेशन वापरती आणि यू आर पार्ट ऑफ दॅट सिस्टम वेअर इन यू आर युझिंग दॅट सिस्टम. तर SAP सारखं लेट्स फॉर एक्झाम्पल टेक द एक्झाम्पल ऑफ SAP, जिथे डिफरंट मॉड्यूल्स असतात. जसं आपल्या CA मध्ये किंवा एनी फायनान्स फील्डमध्ये अकाउंटिंग आहे, ऑडिटिंग आहे, टॅक्सेशन आहे, फायनान्शियल मॅनेजमेंट आहे, तसं SAP मध्ये मॉड्यूल्स असतात. फॉर एक्झाम्पल फायनान्स, फॉर एक्झाम्पल कॉस्ट कंट्रोल, फॉर एक्झाम्पल कन्सॉलिडेशन, मटेरियल्स मॅनेजमेंट, प्रोजेक्ट सिस्टम्स मॅनेजमेंट, फंड्स मॅनेजमेंट, असे त्यांनी ट्रेजरी मॅनेजमेंट, असे प्रत्येक डिफरंट इंडिव्हिज्युअल मॉड्यूल्स आहेत जे SAP मध्ये अवेलेबल आहेत आणि ते वन बाय वन तुम्ही रोल आउट करावे लागतात एखाद्या कंपनीमध्ये. तुम्ही यू कॅन डिसाइड की ऍज अ कंपनी हाऊ मेनी विच मॉड्यूल्स डू यू वॉन्ट टू रोल आउट, व्हॉट आर युअर नीड्स एक्झॅक्टली. तर त्या हिशोबाने तर ऍज अ आय मीन युजर ऑफ दॅट, किंवा त्यातून आपल्याला कसा फायदा करून घेता येईल किंवा आपल्याला काय त्याचा यूज, तर हे डिफरंट मॉड्यूल्स आपण शिकू शकतो. अँड यू कॅन बिकम अ सर्टिफाईड SAP कन्सल्टंट इन दीज स्पेसिफिक मॉड्यूल्स. लाईक FICO म्हणून एक मॉड्यूल आहे, फायनान्स आणि कंट्रोल. त्याच्यामध्ये इट्स अ कोर अकाउंटिंग रिलेटेड मॉड्यूल वेअर ऑल दी अकाउंटिंग हॅपन्स अँड कॉस्ट कंट्रोल हॅपन्स. ओके, देन देर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड BPC, बिझनेस प्रोसेस अँड कन्सॉलिडेशन. तर त्या मॉड्यूलमध्ये पूर्ण ज्या फॉर एक्झाम्पल यू हॅव 10 डिफरंट एंटिटीज, सबसिडरीज एक्सेट्रा, त्या सगळ्या ग्रुप लेवलला तुम्हाला कन्सॉलिडेशन करायचं, प्लॅनिंग करायचंय, यासाठी इट्स अ डिफरंट मॉड्यूल वेअर देन यू गो इन टू वन हायर लेवल वेअर IFRS या सगळ्या गोष्टी इन्व्हॉल्व्ह झाल्या आणि यू आर डुईंग कम्प्लीट कन्सॉलिडेशन ऑफ सिस्टम्स. सो फॉर दॅट डेफिनेटली यू नीड फंडामेंटल अकाउंटिंग टेक्निकल नॉलेज प्लस यू नीड द SAP नॉलेज टू मेक शुअर की तुमचं कन्सॉलिडेशन व्यवस्थित होतंय, प्लॅनिंग व्यवस्थित सिस्टम थ्रू जनरेट गोष्टी होत आहेत. त्याच्यानंतर प्रोजेक्ट सिस्टम्स आहे, ट्रेजरी मॅनेजमेंट आहे, फंड्स मॅनेजमेंट आहे, सो मेनी प्लांट मॅनेजमेंट आहे, प्रोडक्शन मॅनेजमेंट आहे. या सर्व गोष्टीमध्ये तुम्ही एनी वन मॉड्यूल यू कॅन चूज अँड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आणि यू कॅन रजिस्टर फॉर त्याचे पण ट्रेनिंग, म्हणजे थर्ड पार्टी ट्रेनिंग अवेलेबल असतात किंवा तुम्हाला SAP थ्रू ट्रेनिंग घ्यायचं असेल तर ते असतं अवेलेबल. तर तुम्ही त्याला रजिस्टर करू शकता आणि त्याला काय द गुड थिंग अबाउट इट इज की देर इज नो प्रायर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की तुम्ही ग्रॅज्युएट असला पाहिजे किंवा तुम्ही यू नीड टू बी a CA, असं काही नाहीये. त्याला यू कॅन डू इट ॲट एनी पॉइंट इन टाइम. तर अशा कोर्सेसला तुम्ही रजिस्टर झाला तर यू हॅव दॅट ऍडिशनल नॉलेज. इट इज नॉट ओनली टेक्निकल नॉलेज, अकाउंटिंग आपण शिकलो पण ते सिस्टम मध्ये कसं इम्प्लिमेंट होतं आणि कसं यूज करू शकतो हे जर तुम्हाला कळलं तर यू आर अ टेक्निकल पर्सन, अकाउंटिंग टेक्निकल पर्सन प्लस IT पर्सन ॲज वेल. ऑल्दो यू आर नॉट डुईंग एनिथिंग इन बॅकएंड मध्ये जाऊन तुम्ही कोड नाही करत आहे, पण तुम्ही SAP चे कन्सल्टंट आहात तर तुम्ही इम्प्लिमेंट करू शकता त्या गोष्टी एखाद्या कंपनीमध्ये किंवा जिथे इम्प्लिमेंट झालेलं आहे तिथे तुम्ही यूज करू शकता इफिशियंटली. तर अशा तुम्ही टेक्निकल मॉड्यूल्स किंवा ज्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही एक्सप्लोर करू शकता आणि रजिस्टर करू शकता. SAP चा आपल्याला स्टडी करायला पाहिजे. येस, डेफिनेटली. आणि इतकं ते मोठं आहे म्हणजे आता मेजॉरिटी ऑफ द बिग कंपनीज गो फॉर SAP कारण देर इज नो अदर सोल्युशन दॅट प्रोव्हाइड्स अ होलसम अप्रोच टू हँडलिंग थिंग्स. म्हणजे कुठल्याही डिपार्टमेंटचा माणूस असेल तर तो सेम सिस्टम युज करणार. P2P त्याला म्हणतात की प्रोक्युअरमेंट टू पेमेंट सायकल. P2P एकच थ्रेडनी काम चालतं की प्रोक्युअरमेंटच्या माणसानं कसं केलंय, काय केलंय ते सगळं तुम्हाला सिस्टम मध्ये दिसतं. अकाउंटिंगचा पार्ट जेव्हा येतो तेव्हा तुम्ही त्याच्याशी टाय बॅक करून पेमेंट पर्यंत त्याची सायकल पूर्ण होईपर्यंत त्याच सिस्टम मध्ये तुम्ही करताय सगळं काही. ओके ओके, गुड गुड. आय थिंक क्लिअर झालं असेल थोडं. नेक्स्ट खाली मॅडम 12th चे काही स्टुडंट्स क्वेश्चन घेणार असतील तर
Anyone else who is interested can come on. Yes, anyone? One more thing I would like to mention is की एक तर हे झालं SAP मधलं. Let's say you are interested in financial products, financial markets. तर आता इतके सगळ्यांना शेअर मार्केटमध्ये पैसे तर कमवायचे आहेत, पण तुम्हाला आपल्याला जर त्याच्यामध्ये टेक्निकल नॉलेज मिळवायचं असेल तर आता इतकं रिसोर्सेस अवेलेबल झालेले आहेत. तर यू कॅन गो इन फॉर दिस काइंड ऑफ कोर्सेस ॲज वेल, की जिथे तुम्ही यू कॅन बी सर्टिफाईड अनालिस्ट स्टॉक मार्केटमध्ये. आणि फक्त स्टॉक्स असं नाही, कमॉडिटीज आलं, त्याच्यामध्ये बॉन्ड मार्केट्स आले, त्याच्याशी रिलेटेड ज्या ऍक्टिव्हिटीज असतात, बाय सेल साइडचे जे प्रोडक्ट्स असतात ते कसे वर्क होतात, बेसिकली जे फायनान्शियल इंजिनिअरिंगचा जो पार्ट आहे तो कसा वर्क होतो, या सर्व गोष्टीच्या साठी तुम्ही यू कॅन गो टू द NSE, आपली जी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजची जी वेबसाईट आहे त्याच्यावरती त्यांचे कोर्सेस आहेत, जिथे तुम्ही डेरिव्हेटिव्हचे कोर्सेस करू शकता किंवा टेक्निकल अनालिसिसचे छोटे मोठे कोर्सेस असतात ते करू शकता. त्याच्यातून सुद्धा तुम्हाला आपल्याला डिग्री मिळते. फॉर एक्झाम्पल CMT म्हणून एक डिग्री आहे, सर्टिफाईड मार्केट टेक्निशियन म्हणून. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण मार्केट्स मूव्ह होतात, त्याचा बेसिस काय असतो, टेक्निकल अनालिसिस त्याचा कसा करायचा आणि त्याच्यातनं पॅटर्न्स कसे फाइंड आउट करायचे, या गोष्टी आपल्याला कळतात. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला आणखीन जर जायचं असेल तर फॉर एक्झाम्पल मी सांगतो, CA करता करता आपण म्हणतो आपल्याला एखादी लँग्वेज जर आपण शिकलो, आता नाव यू आर स्टील यंग, तर अपार्ट फ्रॉम डुईंग कॉमर्स तुम्ही अकाउंटिंगची लँग्वेज शिकताय, पण ती ट्रान्सलेट कशी करायची सिस्टम मध्ये, कारण आता टेक्नॉलॉजी शिवाय कुठल्याच गोष्टी होणार नाही. आपण जे एक्सेल मध्ये काम करतो फॉर एक्झाम्पल, आता इथून पुढे एक्सेल मध्ये खूप काम कमी होणार. त्याच्याऐवजी प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस येतील ज्याच्यामध्ये तुम्ही फॉर्म्युला एक्सेलमध्ये आपण जसा टाकतो, तो फॉर्म्युला एक्सेलमध्ये टाकण्याच्या ऐवजी तुम्ही प्रोग्रामच लिहिणार. तो इतका इझी असेल प्रोग्राम आणि इझिली तुम्ही त्याचं प्रोग्रामिंग करू शकता. म्हणजे एक्सेलमध्ये लिहिण्याच्या ऐवजी दुसऱ्या लँग्वेजेसमध्ये लिहू शकता, जो इट कॅन वर्क फॉर एनिथिंग. अशा जर तुम्ही फॉर एक्झाम्पल पायथन ही लँग्वेज ही खूप पॉप्युलर प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे आणि ती फक्त IT लोकांनी शिकायला पाहिजे असं काहीच नाहीये. जर फायनान्स मधल्या लोकांनी जर पायथन शिकलं तर त्याचे खूप ऍप्लिकेशन्स आहेत, तर ते पण एक्सप्लोर नक्की. आणि आपल्याकडे वेळ आहे, ह्या गोष्टी थोडं ऍटलिस्ट एक्सप्लोर करायला हरकत नाही. मग कोणाला इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग मध्ये येईल, कोणाचा कमी होईल, ते दॅट इज डिफरंट. पण त्यातून आणखीन ऑफशूट्स त्याचे खूप निघतात. एखाद्याला खूप इंटरेस्ट येईल की बाबा प्रोग्रामिंग, मला एखादा लेट्स से एक्सेल मध्ये खूप इंटरेस्टेड आहे, तर तो इक्वली इंटरेस्टेड शुड बी इन प्रोग्रामिंग ॲज वेल. कारण त्याच्यातूनच ते नवीन गोष्टी आपल्याला, लॉजिक कसं डेव्हलप होतं, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कळतात. तर हे पण तुम्ही लक्षात ठेवा, एक्सप्लोर करा ऍटलिस्ट. इथं एक क्वेश्चन आलेला आहे की चेंजेस फास्ट होत आहेत, तर कुठले स्किल्स आता आपल्याला जास्त युजफुल ठरतील किंवा आपण अडॉप्ट करायला पाहिजे? राईट. तर मी हेच म्हणेन की टेक्निकल स्किल्स, एखाद्याकडे जर स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल्स असतील तर त्याचा खूप उपयोग होतो, रादर दॅन हॅव्हिंग जेनरिक स्किल्स. की बाबा मी अकाउंटिंग मला येतं, अकाउंटिंगचं नॉलेज आहे ते ठीक आहे, पण मी म्हणतो की अकाउंटिंगचं नॉलेज कसं अप्लाय करू शकतो एखादा माणूस, त्याचं नॉलेज आहे का. जसं फॉर एक्झाम्पल SAP, तर असं जर तुम्ही a chartered accountant who is a certified SAP consultant, okay, for example, has much more weightage rather than a chartered accountant being only a chartered accountant who has अकाउंटिंग नॉलेज. अकाउंटिंग टेक्निकल नॉलेज, डेबिट क्रेडिट सगळ्यांना माहिती आहे, ते ठीक आहे, SAP मध्ये कसं वर्क होऊ शकतं. तर अशी आपण स्पेशलाइज्ड स्किल्स जर आपण डेव्हलप केले आपल्यासाठी, तर वन मे गो इन टू SAP, अदर मे गो इन टू स्लाइटली टेक्निकल थिंग्स लाईक, जसं मी सांगितलं प्रोग्रामिंग पायथन मध्ये गेलं आपण, तर फायनान्स, कितीतरी गोष्टीमध्ये फायनान्स लागतो. त्याचं जे IT डेव्हलपर्सना फायनान्सचं नॉलेज नसतं, ते कसं वापरायचं हे फक्त CA ला माहिती आहे. पण त्याला जर प्रोग्रामिंग पण येत असेल तर ही इज अ IT गाय विथ CA क्वालिफिकेशन. किंवा रिस्क मॅनेजमेंट फॉर एक्झाम्पल, आता रिस्क मॅनेजमेंट हा इतका मोठा सब्जेक्ट आहे ज्याच्यामध्ये नथिंग टू डू विथ अकाउंटिंग और ऑडिट और टॅक्सेशन. पण आता मी जसं सांगितलं की फायनान्शियलायझेशन ऑफ द कंट्री अँड द ग्लोब इतक्या फास्ट पेसनं व्हायला लागलंय की
तुम्ही ह्या गोष्टीमध्ये जर, आणि ह्या गोष्टी अजूनही खूप कमी लोक आहेत जे करतात, तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये जर गेला अशा एखाद्या गोष्टीमध्ये, आता छोटे छोटे इव्हन युडेमी म्हणा किंवा बाकीचे जे ऑनलाईन कोर्सेस आहेत त्याच्यामध्ये ऍटलीस्ट प्रायमर्स असतात अवेलेबल, की रिस्क मॅनेजमेंट म्हणजे काय. एक तुम्ही छोटा कोर्स करून बघितला की आपल्याला कळतं की बाबा हे आपल्याला आवडण्यासारखं आहे का नाही. मग तुम्ही त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा काय करायचं असेल तर तुम्ही जसं FRM म्हणून कोर्स आहे, ERP कोर्स आहे, CFA आहे, इव्हन CA मध्ये सुद्धा रिस्क मॅनेजमेंट आता इंट्रोड्यूस झालेला आहे. मला वाटतं फायनलला ते पण आलेलं आहे. तर या सगळ्या गोष्टी, आणि ह्याचे प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन्स आहेत. तुम्ही लेट्स से यू वॉन्ट टू बी अ प्रोप्रायटरी डेस्क ओनर, यू वॉन्ट टू स्टार्ट युअर ओन हेज फंड, खूप मोठा शब्द झाला, म्हणा की आपल्याला ट्रेडिंग करायचं आहे, यू वॉन्ट टू बी अ ट्रेडर, तर हाऊ यू कॅन डिफरन्शिएट युअर सेल्फ. सगळे ट्रेडिंग काय बाय सेल करायचं, कधी करायचं, हे सगळं नुसतं आपलं काहीतरी बघून कोणीतरी सांगितलं म्हणून बाय केलं, कोणीतरी सांगितलं म्हणून सेल केलं, हे सगळेच करतात. पण आता तुमच्याकडे जर डेटा बॅक्ड अनालिसिस असेल तर यू कॅन प्रिडिक्ट पॅटर्न्स, यू कॅन डेव्हलप युअर ओन मॉडेल्स, की हे असं वर्क होतं. आणि जर तुम्ही, आणि अल्टिमेटली इट इज अ गेम ऑफ प्रोबॅबिलिटी. तुमची जर प्रोबॅबिलिटी, तुम्ही असं एक पॅटर्न त्याच्यामधून आयडेंटिफाय केला विथ डेटा, ह्याच्यासाठी हे सगळं रिस्क मॅनेजमेंट मध्ये येतं, की डेटा बॅक्ड तुम्ही अनालिसिस करताय की ह्या पास्ट 1 year मध्ये कसा पॅटर्न झालेला आहे, कधी काय मुवमेंट होती आणि कुठं ते स्टॉप होतं, कुठे वर जातं, कुठे काय होतं, त्याच्यावरनं तुम्ही अंदाज लावू शकता आणि फ्युचर प्रेडिक्ट करू शकता. आणि त्यावरती तुम्ही जर ट्रेडिंग केलं तर यू विल बी अ मच मोर सक्सेसफुल ट्रेडर, और अ वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडर हु इज डुईंग थिंग्स विथ अ कॅल्क्युलेशन रादर दॅन जस्ट डुईंग थिंग्स अँड होपिंग फॉर द बेस्ट. तुम्ही जर काहीतरी ठरवून केलं आणि मग ते सक्सेस, मग तुम्ही त्याचा रेशो ठरवा की बाबा आउट ऑफ 100 टाइम्स मी 50 टाइम्स सक्सीड झालो, 50 टाइम्स फेल झालो. पण सक्सीड होण्याचा, जेव्हा सक्सीड झाला तेव्हा किती सक्सीड झाला, लॉस जेव्हा झाला तुम्हाला तेव्हा किती लॉस झाला, आणि जर तो रेशो तुमच्या फेवर मध्ये असेल तर यू आर ऑलवेज, यू हॅव दॅट एज. मग तुम्हाला एक ती नॅक मिळाली की बाबा हे कसं क्रॅक करायचं. इफ यू स्टार्ट युझिंग दॅट अगेन, तुम्हाला एक नॅक, त्याची एक तुम्ही कोडच डेव्हलप केला ना त्याच्यासाठी, की असं केलं तर हे असं होतं. मोर ऑफन दॅन नॉट इट वर्क्स लाईक दिस. आणि प्रोबॅबिलिस्टिकली, स्टॅटिस्टिकली बघायला गेलं तर इट विल वर्क. तर ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम तुम्ही करत गेला तर दॅट विल वर्क मच बेटर दॅन एनी रॅन्डम ट्रेडर हु इज डुईंग थिंग्स. तर तसे मी सांगतोय की हे त्याचे प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन आपण डे टू डे लाईफ मध्ये हे करू शकतो. आणि त्याच्यासाठी प्रोग्रामिंग शिकायची गरज नाही. तुम्हाला युअर आईज इट सेल्फ कॅन कॅच सो मेनी पॅटर्न्स, पण ते बघायला तुमचं नजर तशी डेव्हलप झाली पाहिजे ना. एखादा आपण काहीतरी बघतो तेव्हा एखाद्याला नुसतंच रॅन्डम चित्र दिसतं, दुसऱ्याला काहीतरी त्याच्यामध्ये पॅटर्न आयडेंटिफाय करता येऊ शकतो. तर ह्या गोष्टी यू कॅन स्टार्ट बाय ऑब्झर्विंग, देन यू कॅन गो इन टू द टेक्निकॅलिटीज ऑफ इट अँड स्टार्ट मास्टरिंग दीज थिंग्स. ओके ओके ओके, गुड. काय वेळ असेल तर क्वेश्चन्स घेऊ, नाही तर आपण एंड अप करूया मॅडम. शुअर. Yes, sir. Thank you, sir, for answering the questions of our students. Now I call upon Abhishek Kulkarni, sir, to say a few words. ओके. 1 जुलै 1949 ला सीए इन्स्टिट्यूट फॉर्म झाली. माझा आवाज येतो ना क्लिअर? Yes, sir. हो, येतो येतो. येस. आज आहे 1 जुलै 2022, म्हणजे 73 इयर्स कम्प्लीट झाले आणि 74th अॅनिव्हर्सरी आपण आज सेलिब्रेट करायला लागलो आहे. एखादी इन्स्टिट्यूट मोठी का होती तर त्याचे काही रिझन्स असतात. त्याच्यामध्ये इन्स्टिट्यूट रन करतायत, त्यांचं विजन, ज्यांनी हे कोर्स परस्यू केले आणि आता जे मार्केटमध्ये काम करतायत ते सर्व, आणि जे पुढं हा कोर्स कम्प्लीट करणार आहेत, ती डिग्री मिळवणार आहेत आणि ते पुढे कसं काम करतात, यांचं आत्ताचं डेडिकेशन, या 3 बेसिसवर, या 3 पिलरवर ती इन्स्टिट्यूट मोठी झालेली असते. स्वातंत्र्यानंतर फक्त 2 वर्षानंतर इन्स्टिट्यूट फॉर्म झाली. आपला एम्ब्लेम जो आहे त्याच्यामध्ये गरुडाचं चित्र आहे आणि खाली लिहिलं येशू सुप्तेशू जागरते. तर जो दिवसा तर काम करतोय पण रात्री पण त्याला कामानं पछाडलेला आहे, तो जागा आहे रात्रीच्या वेळेला, तो पूर्णपणे सुप्तावस्थेत गेलेला नाहीये. तर ह्या काही गोष्टी लक्षात ठेवून आपल्याला सीए कोर्स परस्यू करायला पाहिजे. अभिषेक आता आपल्याबरोबर जॉईन झालेला UAE मधून, तर त्याचा प्रवास जर आपण ऐकला तर थक्क करणारा प्रवास आहे. म्हणजे पहिल्यांदा इंजिनिअरिंग, त्याच्यानंतर हॉटेल मॅनेजमेंट, त्यानंतर CA, CS, मग CPA, आणि अजून पण मला वाटतं तो बरंच काय काय करतोय. सानियानं पहिला जेव्हा इंट्रोडक्शन करून दिली तर तिनं बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या आणि त्या लक्षात ठेवायला पण आपल्याला थोड्याशा अवघड आहे. तर अभिषेक बद्दलच्या 1-2-3 आठवणी मला इथे सांगाव्याशा वाटतात.
अभिषेकनं क्लास जॉईन केला. मी पहिला त्यांना थँक्स म्हणून की आज सर त्यानं वेळ काढलेलाच आहे. डेफिनेटली त्याला पण आवडतंय सगळ्यांबरोबर गप्पा मारायला आणि आपल्याला पण नक्कीच त्याचा जो काय प्रवास आहे तो ऐकायला आवडला असेल. तर अभिषेकचा एक प्लस पॉईंट असतो तेव्हा की तो कन्सेप्टवर फोकस करायचा. ही गोष्ट का हे जरा कळालं की मग त्याला काय पुढे अडचण यायची नाही. तर मला पण वाटतं की आपण सर्वांनी या गोष्टीकडे लक्ष देऊया की व्हाय वर आपण फोकस करायला पाहिजे. एक तर आता बुक आलेलं आहे फेमस स्टार्ट विथ व्हाय. तर सर्वांनी त्याकडे जर फोकस केलं तर मला वाटतं कन्सेप्ट क्लिअर होतील आणि पुढची जर्नी आपली सोपी होऊ शकेल. तर हा एक प्लस पॉईंट होता. एकदा मी एक्झामला इकडे गेलो तर जनरली आपण चालत जातो एक्झामला, पेरेंट्स सोडतात, सायकल घेऊन जातो, टू व्हीलर घेऊन जातो. तर अभिषेक कार घेऊन आला. मी म्हटलं अरे काय कार ना आलायस? तो म्हटलं सर कुठं उन्हात यायचं वगैरे. सर आपली कार आहे ते बेटर आहे. आणि त्यामुळे निवांत 8 पेपर असतील किंवा ते काही 4 पेपर्स असतील. तर म्हणले की अरे वा हा एकदम निवांत आहे. आणि आता पण आपल्याला त्याच्या बोलण्यातून लक्षात आलं असेल की कॉन्फिडन्स लेवल जी आहे त्यानं जरी इंजिनिअरिंग केलं असतं किंवा हॉटेल मॅनेजमेंट केलं असतं किंवा फॉर्च्युनेटली तो आता आपल्या फील्डमध्ये सेट झालेला आहे तर कुठलंही फील्ड त्यानं कॉन्कर केलेलं असतं. तर तो एक कॉन्फिडन्स आपल्या सगळ्यांना असायला पाहिजे आपला कोर्स करताना. आणि आपण करेक्ट पाथ, आता मॅक्झिमम आपले स्टुडंट्स हे सीए करणार आहेत, सो आपण एक करेक्ट पाथ चूज केलेला आहे. सो त्यावर आपल्याला विश्वास ठेवायला पाहिजे आणि आपले 100% द्यायला पाहिजे. गरुडा का घेतला तर योगी अरविंदांनी सुचवलं की गरुड हा तुम्ही सिम्बॉल घ्या कारण की गरुडामध्ये आणि आपल्यामध्ये म्हणजे आपल्या कोर्समध्ये काही सिमिलॅरिटीज आहेत. काय सिमिलॅरिटी सांगितल्या तर गरुड जो असतो तो फिअरलेस असतो. तो बाकी कोणाची काय फारशी पर्वा न करता त्याचं जे काम आहे किंवा त्याचं जे गोल आहे किंवा त्याला जिकडे जायचंय तिकडे तो न थांबता जात राहतो. सो पहिली क्वालिटी आहे की आपण आपला कोर्स करताना किंवा लाईफमध्ये फिअरलेसली करायला पाहिजे. जमेल का, होईल का नाही, झाल्यावर काय, असे क्वेश्चन्स आपल्याला पडता कामा नये. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, सीए इज कन्सिडर एज अ डिसायसिव्ह. आपल्याला डिसिजन घेता आले पाहिजे. जो आता आपण पाथ सिलेक्ट केलेला आहे तर त्यातनं आपल्याला पुढे जाता आला पाहिजे. थर्ड, स्ट्रॉंग. आपण स्ट्रॉंग असायला पाहिजे, इनोव्हेटिव्ह असायला पाहिजे. जो पॉईंट आता अभिषेकनं कव्हर केला की नवीन नवीन ज्या गोष्टी आहेत त्या एक्सप्लोर करायला लागतील तर आपल्याला जगात पुढे सर्व्हाइव्ह करता येईल किंवा सक्सेसफुल होता येईल. सो लेट्स बी अडॅप्टिव्ह टू द चेंजेस. सी इन्स्टिट्यूटचा पण मला हा प्लस पॉईंट वाटतो की फ्लेक्झिबिलिटी आणि अडॅप्टेबिलिटी या दोन गोष्टी असल्यामुळे आफ्टर 73 इयर्स ऑल्सो इन्स्टिट्यूट इज ग्रोईंग. मोर दॅन 3 lakhs मेंबर्स आर देअर. भारतामध्ये तर त्यांच्या ब्रँचेस आहेतच पण आउटसाइड इंडिया 44 सेंटर्स आहेत. ओव्हरसीज सेंटर आपण त्यांना म्हणतो. मोर दॅन 30 कंट्रीज मध्ये ही 44 सेंटर्स आणि इन्स्टिट्यूट काम करते. जगातली 2 नंबरची अकाउंटिंग बॉडी आहे. अभिषेकला बोलवण्यामागे तो आपला स्टुडंट आहे तर एक होतच इम्पॉर्टंट रिझन. पण तो युएई मध्ये जाऊन तो आता बेस्ट पोझिशनला आहे. जस्ट काल त्याचा मला मेसेज आला की सर जस्ट प्रमोशन झालंय आणि आय एम नाव अ सिनियर मॅनेजर. तर आपण सर्वजण त्याचं अभिनंदन करूया. थँक्यू. मला असं वाटतं की फायनान्स मधली एक बेस्ट पोझिशन आहे दॅट इज अ सीएफओ. त्याच्या पुढे आहे सीईओ आणि त्याच्या पुढे आहे एमडी. तर या सर्व पोझिशन तो कॉन्कर करू देत आणि आपल्या सर्वांना मोटिवेट करत राहू देत. तेव्हा आपण त्याला शुभेच्छा देऊया. इन्स्टिट्यूटचा आपण कोर्स करतोयच तर त्या सक्सेसफुल होण्यासाठी 2-3 गोष्टी जस्ट मला ज्या कराव्याशा वाटतात त्या मी सांगतो आणि एंड करतो कारण की वेळेचा आपल्याला कन्स्ट्रेंट आहे. फर्स्ट थिंग तर आपल्या सर्वांना लक्षात ठेवायला पाहिजे की डेडिकेशन आणि डिटर्मिनेशन असेल तर आपण सर्व गोष्टी करू शकतो. मंजिल फिर भी दूर है लेकिन अगर इरादे बुलंद हो तो हम उसे पा ही सकते हैं. तर आपले इरादे काय आहेत, आपण जी आपल्या समोरची गोष्ट आहे ती 100% कॉन्सन्ट्रेशन करतोय का याच्याकडे आपल्याला लक्ष द्यायला पाहिजे. ते जर असेल डेडिकेशन डिटर्मिनेशन तर डेफिनेटली आपण आपल्या मंजिलला पोहोचणार. ती किती दूर असली किंवा डिफिकल्ट असली तरी काय आपल्याला त्यात अडचण येणार नाही. सेकंड थिंग मला नेहमी वाटतं की 2 गोष्टी आपल्याला लागतात लाईफमध्ये. वन इज लव्ह अँड सेकंड इज द रिस्पेक्ट. आणि सीए झाल्यावर या दोन्ही गोष्टी मिळतात. आणि अभिषेक मला वाटतं त्यावर ऍग्री करेल. बोथ द थिंग्स. तर आपल्याला जर या गोष्टी मिळवायच्या असतील तर आपल्याला या द्यायला पण पाहिजेत. कोणाकोणाला या द्यायच्या तर फर्स्ट थिंग टू द पेरेंट्स, सेकंड थिंग टू द कोर्स. कोर्स बद्दल आपल्याला कंटिन्युअस रिस्पेक्ट राहायला पाहिजे. बेस्ट कोर्स आहे कॉमर्स साईडचा, इव्हन करिअर मधला पण. थर्ड थिंग फॉर द सोसायटी अँड नेक्स्ट थिंग फॉर द कंट्री. या चौघांसाठी जर आपण लव्ह अँड रिस्पेक्टचा अप्रोच जर ठेवला तर डेफिनेटली नेक्स्ट काही वर्षांमध्ये जे फाउंडेशनला आहेत त्यांना 3-4 वर्षात, 12th ला त्यांना 5 वर्षात, 11th ला त्यांना 6 वर्षात या सर्व गोष्टी आपल्याला परत गेन करता येतील. आणि लास्ट थिंग, आपण बरेचदा ऐकतो की स्वामी विवेकानंद काय म्हणतात की जसा आपण विचार करतो तसे आपण बनतो. आता अभिषेकच्या बोलण्यासारखं की नथिंग इज इम्पॉसिबल, फक्त आपल्याला आपली थिंकिंग कॅपॅबिलिटी वाढवायची आहे.
तर ती आपण कंटिन्युअस वाढवत गेलो आणि एम बिग आणि ड्रीम बिग ह्याच्यासाठी जर आपण त्याला डू बिग थिंग्स इन्स्टेड ऑफ टॉकिंग लेट्स डुईंग हे जर आपण फॉलो केलं तर डेफिनेटली आपल्याला पण बरीचशी गोष्टी आपल्याला अचीव्ह करता येऊ शकतील. आता तुम्ही भारतासाठी किंवा तुमच्या पेरेंट्ससाठी आता तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट आहे, जर आपण आपला बेस्ट दिला तर त्या इन्व्हेस्टमेंटचं रूपांतर फिक्स्ड असेटमध्ये होऊ शकेल आणि सीए कोर्समध्ये ती कॅपॅबिलिटी आहे की वी कॅन बिकम द फिक्स्ड असेट ऑफ द इंडिया. सो जे आपल्या माननीय पंतप्रधानांचं स्वप्न आहे की लेट्स मेक इंडिया अ $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी, आणि जे आपल्याला करायचं आहे, आपल्याला पण वेल्दी व्हायचंय, आपल्या कंट्रीला पण वेल्दी करायचंय आणि बाहेरून पण आपल्या कंट्रीजमध्ये कसा फॉरेन रिझर्व्ह येऊ शकतो, जसं अभिषेक मे बी पाठवत असेल तर त्याचा पण आपल्याला विचार करायचा आहे. सो हे आपण डिटर्मिनेशन करूया, ठरवूया आणि आपला 100% देऊया. आज अभिषेक आपला पास स्टुडंट आहे आणि त्यानं जॉईन केलं तेव्हा आम्हाला पण फार आनंद झाला की वा की असा आम्हाला स्पीकर मिळालाय की ज्याला आम्ही इन्व्हाइट करू शकतोय. तर तुम्हाला सर्वांना पण हा मेसेज आहे की मे बी आफ्टर 5 years 10 years तुम्ही पण अभिषेक सारखेच गेस्ट स्पीकर म्हणून या ब्रिलियंटला. सो सर्वांना बेस्ट विशेस. अभिषेकला थँक्यू व्हेरी मच, त्यांनी वेळ काढला. तुम्हाला म्हटलं सर टायमिंग सांगा, मी त्यानुसार माझ्या मीटिंग्स वगैरे ज्या काय ते ऍडजस्ट करतो. सो खरोखर तरी आज फ्रायडे आहे, त्याचं वर्किंग डे आहे, पण त्यात पण त्यानं ऑलमोस्ट 1-1.5 तास आपल्यासाठी काढलेला आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच अभिषेक. येस, थँक्यू सर. एक लास्ट मी सांगायचं म्हणजे आय जस्ट वॉन्ट टू शेअर समथिंग विथ द फ्रेंड्स की आपल्याला अभिजित सर सारखे सर आपल्याकडे आणि मेंटॉर आहेत, तर आय अर्ज एव्हरीवन आणि रिक्वेस्ट की तुम्ही जाऊन त्यांचा फायदा घ्या. तुम्ही आपल्याकडे आहेत आणि ते ही सच अ डेडिकेटेड पर्सन की कधीही मला लक्षात आहे, मी जेव्हा शिकत होतो तेव्हा एकट्यासाठी मला शिकवायचे ते. कधी त्यांनी नाही म्हटले की अरे नाही माझी बॅच नाही आहे किंवा हे नाही आहे ते नाही आहे. सो मेनी टाइम्स मला काही, आणि मी सो मेनी टाइम्स मी नव्हतो, 6-6 महिने मी बाहेर असायचो कामासाठी किंवा फायनलसाठी मी पुण्याला गेलो होतो. पण मला काही अडलं की मी माझ्या कोचकडे, माझ्या ट्रेनरकडे नाही जायचो, पण मी अभिजित सरांकडे यायचो की सर हे मला समजत नाहीये, तर मला हे जर असं मला एक तुमचे 2 तास पाहिजेत किंवा 4 दिवस पाहिजेत, मला हेल्प करा. तर त्यांनी एकदा सुद्धा मला कधी नाही म्हटलं की अरे नाही मला वेळ नाही, मी बिझी आहे. त्यावेळी त्यांचे फुल फ्लेज मध्ये किती चालू होते क्लासेस, ही वॉज व्हेरी व्हेरी बिझी, बट कधीही त्यांनी मला नाही म्हटलं नाही. त्यामुळे मी पण हीच रिक्वेस्ट करेन सगळ्यांना की तुमचे जे काही आता ह्या स्टेजमध्ये तुम्ही आहात, तुमच्याकडे ऑप्शन्स काय काय आहेत हे जाणण्यासाठी तरी ऍटलीस्ट तुम्ही सरांना अप्रोच करा. ते तुम्हाला गाईड करतील आणि कायमच मोटिवेट करत असतात, तर तसे करत राहतील. तर त्याचा तुम्ही पूर्ण वापर करा आणि काहीतरी लेट्स ट्राय टू डू समथिंग वर्थवाईल. नॉर्मल ऍव्हरेज राहायचा प्रयत्न नको, काहीतरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. त्याच्यामध्ये फेल झालं तर ठीक आहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता करता नाही झालं तर ठीक आहे, पण ऑर्डिनरीच मला बास आहे आणि तिथंच मला बास करायचं असं ठरवून जाऊ नका. त्यामुळे प्लीज pay attention to these things and all the best. Thank you. yes. Thank you very much. Thank you to all my team members and students. Best wishes to all. ओके, पुढच्या वर्षी अजून काही स्टुडंट्स आपल्याला सीए म्हणून जॉईन करू देत. अशा त्यांना विशेष घेऊन आता येणाऱ्या ह्याच्यात ज्या एक्झाम्स आहेत फाउंडेशन 12 त्यामध्ये पण सर्वांना बेस्ट सक्सेस मिळू दे. आपण परत कधी लागलं तर अभिषेकचं एखादं टेक्निकल सेशन जरूर ठेवूया. येस थँक्यू. येस ईशा. ऑल राईट, थँक्यू. Professional Academy. I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest, CACS Abhishek Joshi sir, who spared his valuable. My gratitude to all the teachers for gracing the occasion. Just need to tell everyone about our struggle. CA Pratik says it all. Thank you. ओके अभिषेक. चलो, थँक्यू सर. सी यू. येस वेलकम. अच्छा, we do. Yes.